नदी से तुझको संभालेगा, करके तैयार वचन से तुझको उठा लेगा, करके तैयार वचन से तुझको उठा लेगा। साथ देने के लिए मेरा यीशु बोला था तुझे, साथ देने के लिए मेरा यीशु बोला था तुझे। हालेलुया 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 हालेलुया। जीवन की नदी की धारा उससे ही बहती है, जीवन की नदी की धारा उससे ही बहती है। आ जाओ बासमती के बदले ही कहती है, आ जाओ बासमती के बदले ही कहती है। जीवन की नदी की धारा उससे ही बहती है, जीवन की नदी की धारा उससे ही बहती है। आ जाओ बासमती के बदले ही कहती है, आ जाओ बासमती के बदले ही कहती है। हाथ पसारे खड़ा मेरा यीशु बोला था तुझे, हाथ पसारे खड़ा मेरा यीशु बोला था तुझे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। बंद हिर्दों को खोल के सारा बोझ परमेश्वर के ऊपर हम डालते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है अपना जो भारा झूला है वो मुझे दे दो और मेरा हल्का झूला ले लो। हम जितने भी बोझ के साथ जितनी परेशानियों के साथ हम परमेश्वर के हजूर में आए हैं, दिल खोल के परमेश्वर के लिए गाएंगे और दिल खोल के परमेश्वर के आगे हम झुकेंगे, क्योंकि हमारा दिल परमेश्वर के लिए है और परमेश्वर का जो मंदिर है। हम पूरे जोर से पूरे हृदय से परमेश्वर को पुकारेंगे, आंखें बंद करते हुए, और भी महसूस करेंगे परमेश्वर को, और परमेश्वर के नाम के लिए, उसकी हजूरी के लिए, उसके महसूस करने के लिए एक और भजन परमेश्वर के महिमा के लिए गाएंगे। हालेलुया हालेलुया। ஆண்டவர் சர்வ வல்லமையுள்ளவராக இருக்கிறார். அவரை ஆராதிப்பது ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி. हालेलुया। ஆராதிக்கும் போதே இப்ப சுகத்தை நீங்கள் பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். परमेश्वर की आराधना जब हम करते हैं तो हम हमारे चंगाई हम पाते हैं। நீங்கள் ஆராதிக்கும் போதே உங்க வாழ்க்கையில கடன் பாரங்கள் जब மாறும். हम आराधना करते हैं तो हमारे जो भी बोझ ஆராதிக்கும் போதே உங்களுக்கு விரோதமாய் கிரியை செய்கிற பிசாசுடைய கிரியைகள் அழிக்கப்பட்டு जब हम கொண்டிருக்கிறது. आराधना करने के समय पर शैतान की जो भी बंदी है वो सब टूट। நீங்கள் ஆராதிக்கும் போதே உங்களுக்கு விரோதமாக எழும்புகிற எல்லா பில்லியசுடைய நாவிகள் கட்டப்படுகிறது. आपके विरुद्ध जो भी जो शैतान की काम जो है वो सब टूटने वाली है। நீங்கள் ஆராதிக்கும் போதே உங்க குடும்பத்துல பெரிய சமாதானத்தை கர்த்தர் जब हम आराधना करते हैं तो आपके परिवार में एक नया बदल आता है। அற்புதங்களை அவர் செய்து கொண்டிருக்கிறார். अद्भुत करने वाला परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। அவர் ஆராதனை பிரியப்படுகிற ஒரு ஆண்டவர். परमेश्वर आराधना में प्रसन्न होता है। Oh praise the Lord, thank you God. Hallelujah. Oh praise the Lord. बड़ों की बात हम परमेश्वर देख के पुकारेंगे। Oh praise the Lord. हालेलुया। आराधना करो ये पूरे दिल से, मैं तुझे जोड़ूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरा सेवा करूंगा मैं सारी चीजों से हाथों को उठा के आराधना करो मैं पूरे दिल से, मैं तुझे जोड़ूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरा सेवा करूंगा
ஆராதனபடியா தந்த கிருபைக்காய் நன்றி ஆண்டவரே. आपका आराधना करने की आपने दया दे इसलिए धन्यवाद करता हूँ। அந்த ஒவ்வொரு மேலும் ஆவியான ஊற்றப்பட்டதுக்காய் हर एक के ऊपर अपना आत्मा डाले इसलिए धन्यवाद करता हूँ। இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ஆமென். ஆமென். ஹalleluya. எல்லாரும் அமரும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். सब लोग बैठ जाइए। ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். எத்தனை பேர் தேவனுடைய பிரசன்னத்தை உணர்ந்திருக்கிறீர்கள்? कितने लोग की आत्मा पाए? எத்தனை பேர் தேவ பிரசன்னத்தை உணர்ந்தீர்கள்? कितने लोग परमेश्वर की आत्मा को महसूस किए? கொஞ்சம் கரங்களை தட்டி கர்த்தரை மகிமை तालियां बजाकर तारीफ करें இன்னும் உற்சாகமா, और जोर से, இன்னும் உற்சாகமா, और जोर से, இன்னும் உற்சாகமா, और जोर से, இன்னும் உற்சாகமா. और जोर से। ஹalleluya. हालेलुया। ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். आमेन। கர்த்தர் நம்மை நேசிக்கிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर हमारे चाहने वाले परमेश्वर இன்றைக்கு ஒரு பெரிய அற்புதத்தை உங்க வாழ்க்கையில செய்ய போகிறார். एक बड़ा एक अद्भुत आपके जीवन में आज करने वाला है। வாழ்க்கையில் பெரிய ஜீவனை தர விரும்புகிறார். आपके जीवन में एक नया जीवन देने वाला है, நம்ம புது வாழ்க்கையை தர एक விரும்புகிறார். नया जिंदगी। ஹalleluya. हालेलुया। பிரைஸ் தி லார்ட். நீங்க தான் புதுசா வந்திருக்கிற உங்க கரங்களை வைக்கலாம். आज ही पहली बार कोई नया है तो अपने हाथों को खड़ा कर सकते हैं। பிரைஸ் தி லார்ட். என்ன புதுசா வந்திருக்கீங்களா? आज ही कोई नया आया है பிரைஸ் தி லார்ட். पहली बार अपने கரங்களை உயர்த்திருக்கீங்க, கொஞ்சம் எழுந்து நிற்கலாம். பிரைஸ் தி லார்ட். उठ जाइए ब्रदर। பிரைஸ் தி லார்ட். உங்க பெயர் சொல்லுங்க. आपका नाम बताइए। डैनियल मसीह। பிரைஸ் தி லார்ட். பின்பதாக இருக்கிறவர் पीछे क्या? थॉमस मसीह। பிரைஸ் தி லார்ட். சோ நீங்க வந்திருக்கிற இடம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இடம். आप जहाँ आए हो एक आशीर्वाद की जगह है। ஆண்டவர் உங்களை நேசிக்கிறதுனால இந்த இடத்துல அழைத்து கொண்டு வந்திருக்கிறார். परमेश्वर आपको बहुत चाहते हैं इसलिए आपको यहाँ पे लेके आए हैं। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपको आशीष करे। தொடர்ந்து இந்த இடத்துல வந்து ஆராதனை பங்கு கொள்ளுங்கள். लगातार इसमें आके भाग लीजिए। சோ எல்லா வெள்ளிக்கிழமையும் காலை 9:30 மணி முதல் 1 மணி வரையிலும் हर शुक्रवार 9:30 से लेके 1 बजे तक சோ தமிழ் ஆராதனை நடைபெறுகிறது. तमिल आराधना है அது மாத்திரமல்ல இந்திய ஆராதனை 1:30 3:30 और 3:30 से लेके 3:30 तक हिंदी आराधना है। பிரைஸ் லார்ட். இந்த ஆராதனைகளை வந்து பங்கு கொள்ள तो इस आराधना में आके आप भाग लीजिए। சோ எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை 7 இருந்து 9 மணி வரை தமிழ் ஆராதனை நடைபெறுகிறது. और हर रविवार शाम को 7 बजे से लेके 9 बजे तक आराधना है। மற்ற நாட்களிலேயும் அனுதினமும் இங்கே கூடி ஜெபிக்கிறார்கள். और बीच के दिन में हर दिन हमारे भाई लोग यहाँ पे आके आराधना करते हैं। அங்க இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காகவும் சபையில கூடி ஜெபிக்கிறார்கள். तो हर एक के लिए वो लोग यहाँ पे मिल के इकट्ठा होकर प्रार्थना करते हैं। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आप सबको आशीष करे। எல்லா கரங்களை அன்பான சகோதரர்களே வரவேற்கிறேன். तालियां बजाकर उनके स्वागत करें। உட்காருங்க சார். बैठ जाइए। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Amen. Praise the Lord. Amen. இந்த நாள் இந்த 3 நாள் கன்வென்ஷன் கூட நம்முடைய எல்லாருக்கும் விடுமுறை இருக்கிறதுனால இதை ஏற்படுத்தி இருக்கிறோம். तो सबकी छुट्टी है इसलिए ये 3 दिन हमने यहाँ पे कन्वेंशनल मीटिंग रखा है। நாளைக்கு எத்தனை பேர் ஃப்ரீயா இருக்கீங்க? நாளைக்கு எல்லாருக்கும் விடுமுறை நினைக்கிறேன். कल कितने लोग का छुट्टी है? Praise the Lord. எல்லாருக்கும் कितने लोग की छुट्टी है कल? ஸோ இந்த குவைத் தேசத்துடைய சுதந்திரமும் அது மாத்திரம் விடுதலை நாள் அப்படின்னு சொல்லி 2 நாட்கள் கொண்டாடுகிறாங்க. और इस कुवैत देश का जो स्वतंत्र दिन दिवस जो मना रहे हैं इसलिए यहाँ पे छुट्टी दिया गया है 2 दिन। ஸோ அதனால நீங்கள் எல்லாரும் உங்களுக்கு அறிமுகமான சகோதரர்களை சகோதரிகளை அழைத்து கொண்டு வர வேண்டும். इसलिए आपके जो जान पहचान जो लोग हैं उन सबको भी आप लेके आइए। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ஸோ நாளைக்கு அதை நீங்க வர வேண்டும். Praise तो the कल Lord. जरूर आप लोग आइए, Amen. अपने Praise फ्रेंड्स the को भी Lord. लेके आइए। ஸோ இது நம்முடைய சபை துவங்கி 15 வருடங்கள் முடிகிறது. इस कलीसिया शुरू होके 15 साल हो गया है। இதன் சார்பாக ஒரு சில போட்டிகளை நடத்துகிறோம். इसलिए उसको हम मनाने के लिए हम कुछ यहाँ पे कॉम्पिटिशन्स रखे हैं। ஸோ ஆராதனை முடிந்த பிறகு इस आराधना अंत के बाद ஸோ உங்களுக்கான ஒரு சிறப்பு போட்டிகள் இருக்கிறது. आपके लिए खास तरह से प्रोग्राम है மனப்பாட வசன போட்டி. जो वचन को बायहाट करके यहाँ पे हम कहना है। மத்தேயு 7வது அதிகாரம் मत्ती की अंजिल 7वां अध्याय ஏற்கனவே நாங்கள் இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம். Praise the Lord. Praise the Lord. ஒருவேளை நீங்க சொல்ல முடியலன்னா எழுதி கொடுத்தா கூட ஓகே. எல்லாருக்குமே எழுத ஆமா. ஸோ எழுதி கொடுக்க சொல்றாங்க. ஒருவேளை சரியா எழுத வராதவங்களை என்ன பண்ணுவாங்க? Praise the Lord. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஸ்தோத்திரம். சரி, எத்தனை பேர் மனப்பாடம் பண்ணிருக்கீங்க? तो कितने लोग इस वचन को बायहाट किए, मनन किए हैं? சரி, எத்தனை பேர் மனப்பாடம் பண்ணிருக்கீங்க? கரங்களை உயர்த்தி காமிக்கலாம். किसी ने मनन किया है मत्ती की 7वां Praise the अध्याय Lord. बायहाट? ஸோ நீங்க எழுதி கொடுக்க விரும்புறீங்களா சொல்ல விரும்புறீங்களா? आप कहना चाहते हैं कि या लिख के देना चाहते हैं? ஸோ कोई ऐसा है?
बोल सकते हैं ஆ? சொல்ல மனப்பாடம் சொல்லுகிறவங்களுக்கு வந்து ஆராதனை முடிந்த பிறகு நீங்க சொல்லலாம், இல்ல எழுதி கொடுக்கறது நீங்க எழுதி கொடுக்கலாம். Praise the Lord. तो बोलना आप बोलना चाहते हो तो भी बोल सकते हैं या लिखना चाहते हैं तो भी आप लिख के दे सकते हैं। அதுக்கப்புறம் வந்து பிரசங்க போட்டி இருக்கிறது. और उसके बाद वचन सुनाने के लिए एक कंपटीशन So, रखा है। எத்தனை பேர் பிரசங்க போட்டியில கலந்து கொள்ள போறீங்க? कितने लोग भाग लेना चाहते हैं एक वचन को ऊपर हम प्रचार करने के ஏற்கனவே நாங்க அந்த தலைப்புகளை கொடுத்திருந்தோம். 10 நிமிஷம் ரொம்ப அதிகம் நினைக்கிறேன் இல்ல, 5 நிமிஷம். पहले हमने वो जो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डाला था किस किस के बारे में टॉपिक के बारे में प्रचार करने का, अगर ऐसा कुछ है कोई है तो आप भाग ले सकते हैं। So, எத்தனை பேர் ரெடியா வந்திருக்கீங்க? कितने लोग तैयार के साथ आए प्रचार करने के लिए? इधर- 2-3 मिनट या 10 मिनट के अंदर So, कोई चाहते हैं तो आप आगे आ सकते हैं, कोई भी टॉपिक। praise the Lord. So, அதனால நீங்க வந்து முக்கியமா 3 டாபிக் சொல்லியிருந்தோம். हमने व्हाट्सएप ग्रुप में 3 टॉपिक के बारे में हमने So, बताया। ஞானஸ்நானத்தை குறித்து, एक बपतिस्मा के बारे में அதுக்கப்புறம் வந்து குணமாகுதலை குறித்து, और चंगाई के बारे में, அதுக்கப்புறம் வந்து இயேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகை. यीशु मसीह का दूसरा आगमन के बारे में हमने 2-3 टॉपिक दिया था। ஸோ இந்த எத்தனை பேர் இந்த 3 தலைப்புல கூட வேற தலைப்பு கூட பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதனால நீங்கள் கலந்து கொள்கிறவர்கள் ஆராதனை முடித்த பிறகு இதில் கலந்து கொள்ளும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஏன்னா உங்களுக்கு சிறந்த பரிசுகள் இருக்கு. तो अगर आप भाग लेना चाहते हैं किसी के टॉपिक के ऊपर आप भाग ले सकते हैं। अगर जो भी इसमें भाग लेना चाहते हैं उनके लिए हम खास तरह से एक प्राइज रखे हैं। தமிழ் சகோதர சகோதரிகளுக்கு 3 பிரைஸ் இருக்கிறது. தமிழ் இந்தி சகோதர சகோதரிகளுக்கு வந்து 3 பரிசுகள் இருக்கு. 3 गिफ्ट रखे हैं, एक तमिल भाइयों बहनों के लिए और दूसरा हमारे हिंदी भाइयों के लिए 3 गिफ्ट। பிரைஸ் தி லார்ட். ஹalleluya. हालेलुया। ஸோ நாளைக்கு வந்து ஆராதனை நேரத்தில் உங்களுக்கு கேள்வி பதில்கள் உண்டு. कल आराधना के समय में सवाल जवाब होगा यहाँ पे। ஸோ அந்த முழு வேதாகமத்திலிருந்து கேள்விகள் கேட்கப்படும். तो पूरी बाइबल से प्रश्न पूछा जाएगा। ஸோ ஆயத்தமாய் வரும்படியாக तो इसलिए கேள்விகள். तैयारी के साथ आइए। பிரைஸ் தி லார்ட். நன்றாக சொல்லுகிறவர்களுக்கு பரிசுகள் உண்டு. जो अच्छी तरह से जो बताएंगे उनके लिए भी हम खास तरह से प्राइज रखे हैं। ஆமென். ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। ஸோ இன்றைக்கு மாலையில போயிட்டு நீங்க அநேகருக்கு சுவிசேஷ இந்த ட்ராக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து அநேகரை அழைத்து கொண்டு வரும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம். तो हम कहते हैं कि आज शाम इस मीटिंग के बाद अगर जो भी लोग फ्री है आप अपने वो ट्रैक्स रखे गए हैं वो सब जाके अपने दोस्तों को अपने कैंपों में बांटिए और यहाँ पे कल लेके आएंगे। பிரைஸ் தி லார்ட். ஹalleluya. Hallelujah. 3 நாட்களும் ஆராதனை முடிந்த பிறகு சிறப்பு உணவு உண்டு. 3 दिन के लिए हमने यहाँ पे खाना का इंतजाम किया है। 3 दिनों की कन्वेंशन मीटिंग के लिए। ஆமா, இந்த நாள்ல கூட இந்த உணவை ஸ்பான்சர் செய்கிறவர்கள் சோரி டால்பின் பாபு அவர்கள் அவங்க இந்த நாளில் கூட பிறந்த நாளை காண்கிறார்கள். அதனாலே அவர்கள் வந்து அவர்கள் இன்றைக்கு அந்த உணவை அவர்கள் கொடுக்கிறார்கள். आज का खाना का इंतजाम हमारे सिस्टर डॉल्फिन बाबू उनका है और उनका खास तरह से आज जन्मदिन है इसलिए उन्होंने आज इंतजाम किया है। तब टाइम ஹalleluya. हालेलुया। So, அவர்களுக்காக ஜெபிக்கலாம். பிரைஸ் தி லார்ட். तो उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे। स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज के दिन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। खास तरह से इस कन्वेंशन मीटिंग में हमें भाग लेने की हमें मौका दिया इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। आज के दिन हमारे सिस्टर डॉल्फिन बाबू के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ उनके जन्मदिन के लिए। इतने साल तक उन्हें आपने संभाल के लेके आए हैं और उनके जो भी कष्टों में सब चीज़ों में आपने उनके साथ हाथ दिया है इसलिए धन्यवाद देता हूँ और उन्हें सही सलामत रखिए। आगे के दिन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आशीष कीजिए, उनके परिवार के लिए आशीष कीजिए, उनके बच्चों के लिए आशीष कीजिए ताकि सही सलामत रहे और आपके लिए और भी आगे दौड़ने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इन सब बातों को आपके हाथों में सौंपता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। அடுத்தபடியாக நாளை மறுநாள் அதற்கு சகோதரர் புஷ்பராஜ் அவர்கள் உணவை அவர்கள் ஸ்பான்சர் செய்கிறார்கள். और हमारे जो पुष्पराज ब्रदर हैं वो भी आने का इंतजाम किए हैं। ஸோ அதனால கூட்டங்களுக்கெல்லாம் எவ்வளவு சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க இது பண்றாங்கன்னு சொல்லி நீங்க கவலைப்படக்கூடாது. கர்த்தர் கொடுப்பார். आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आमीन, praise the Lord. मिलेगा या ना मिले परमेश्वर इसका इंतजाम करेगा। तो आप आना ही हम चाहते हैं। பிரைஸ் தி லார்ட். ஹalleluya. Hallelujah. அநேகர் கேள்வி கேட்பாங்க, எப்படி இதெல்லாம் வந்து கூட்டங்கள்லாம் அடிக்கடிக்கு போடுறீங்க, இது மாதிரி சாப்பாடெல்லாம் கொடுக்குறீங்க.
கேட்கும்போது तो अनेक लोग पूछते हैं कि इतने बड़े बड़े मीटिंग्स आप रखते हैं, आप लोग खाना कैसे देते हो, इसका इंतजाम कैसे करते हैं, सब लोग पूछते हैं। கர்த்தர் பரலோகத்திலிருந்து ஆயத்தம் செய்கிறார். परमेश्वर स्वर्ग से उसका तैयार करता है। ஆமென். हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. அது மாத்திரமல்ல அருமையான சகோதரி அவர்கள் சப்பாத்தி மற்றுமாக குருமாவெல்லாம் ஃப்ரீயாக அவர் செய்து கொடுத்தார். और हमारे जो हिंदी भाई जो है, पंजाबी भाई जो है, वो पूरे रोटी और साला वो सब फ्री में करके देते हैं परमेश्वर के लिए। ஆமென். हालेलुया। கர்த்தர் அவங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आप सबको आशीष करे। ஆமென். Praise the Lord. கர்த்தருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதாக. परमेश्वर नाम की महिमा हो। ஹalleluya. हालेलुया। இந்த நேரத்துல கூட ஆண்டவர் ஒரு இந்திய சகோதரர் தன்னுடைய ரட்சிப்பின் சாட்சியை நம்ம அதுல சொல்லுவார்கள். तो अभी हमारे बीच एक गवाही होगा, हमारे जो पंजाबी भाई हैं वो आगे आके सुनाएंगे। शिव हालेलुया। हालेलुया। सब कलीसिया को मेरी तरफ से जय मसीह की और परमेश्वर के दासों को भी मेरी तरफ से जय मसीह की। ஆலயத்தில் வந்திருக்கிறதான ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் சபையின் மத்தியில் இருக்கக்கூடியதான நம்முடைய போதருக்கும் நான் இறைத்தின் ஆலயத்திலிருந்து நன்றிகளை ஏறெடுக்கிறேன். मेरा नाम रमेश मसीह है और मैं गुरदासपुर से पंजाब से हूँ। அருமையான சகோதரர் பஞ்சாப் பகுதியிலிருந்து வருகிறார், रमेश मसीह। ரமேஷ் மஷி. और मेरे जीवन का गवाही ये है कि हम जब परमेश्वर में नहीं चलते थे, पहले हमें परमेश्वर से दूर से हम, और जब हम इंडिया से इस कुवैत देश में आए और परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा हमें इस हजूरी में जोड़ा, परमेश्वर ने अपने कलीसिया के द्वारा, और परमेश्वर ने हमें चुना, और जब हम परमेश्वर को जाना तो हमारी बंद आंखें खुली और बंद हृदय खुल गया। ஹalleluya. பார்க்கும் பொழுது சகோதரர் அதாவது ஆண்டவரே அறியாத ஒரு நபர், ஆண்டவர் விட்டு ரொம்ப தூரமா பாவ வழியில ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத காரியத்தை செய்து கொண்டிருந்தான ஒரு மனிதர், பணத்திற்காகவும் பலவிதமான இச்சைகளின் பின்னாடி சென்று கொண்டிருந்தான அந்த மனிதரை வந்து இந்த குவைத் தேசத்துல வந்த பின்னாடி சகோதரர்கள் இவரை வந்து இன்வைட் பண்ணி இந்த சபையில வந்து கூட்டி சேர்த்தாங்க. जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे तो हमारी जिंदगी में बहुत दुख और बहुत मुश्किलें और गरीबी थी, और हम नशे में परेशानी में बहुत रहते थे। हमें नीचे से परमेश्वर ने ऊपर उठा के अपने परों के हेठ छुपाया। பார்க்கும்போது சொல்லுகிற விதத்தை வந்து பார்க்கும் பொழுது இவர் வந்து இயேசு கிறிஸ்துக்குள்ள வராத முன்பு வந்து இவர் வந்து பலவிதமான பிரச்சனைகள் பாடுகள் மத்தியில் வந்து காணப்பட்ட ஒரு நபராக காணப்படுகிறார். இவர் தங்கியிருக்கக்கூடியதான, அதாவது இவருக்கு வந்து சொந்த வீடு எதுவும் கிடையாது. இவர் வந்து இவருடைய ஒய்ஃபுடைய அக்காவுடைய வீட்டில் தான் தங்கியிருந்தாங்க. அங்கே இருக்கும் பொழுது கூட அநேகர் கூட சண்டை போடக்கூடிய ஒரு காரியத்தை வந்து இவருடைய வாழ்க்கையில ஏற்பட்டது. ஆனா இந்த இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு உள்ள வந்த பின்னாடி தான் ஆண்டவருக்குள்ள வந்து நான் வந்து வளர முடிந்ததுன்னு சொல்றாரு. அது மட்டும் இல்ல, அநேக ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொண்ட ஒரு காரியத்தை கூட இந்த இடத்துல வந்து சொல்லக்கூடிய காரியத்தை வந்து நம்ம வந்து காண முடிகிறது. जिस वक्त हमने परमेश्वर को जाना और हमारी जिंदगी में खुशियां आ गई, क्योंकि पहले हमारे पास ना तो घर था रहने के लिए और ना हमारी जिंदगी में खुशी थी, हमारी जिंदगी में कोई भी ऐसी बहार नहीं थी, हम पूरे परेशानी में चिंता में थे। பாருங்க, இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கு முன்னாடி இவருடைய வாழ்க்கையில அநேக வித துக்கங்கள், அநேக பாடுகள் இருந்தது சொன்னாரு. ஆனா இயேசு கிறிஸ்துவை எப்பொழுது இவர் ஏற்றுக்கொண்டாரோ அப்பதிலிருந்து சந்தோஷத்தை பெற்றுக்கொண்ட ஒரு காரியத்தை வந்து இப்ப நம்ம கிட்ட சொல்ல ஒரு காரியத்தை வந்து பார்க்க முடிகிறது. அதிகப்படியான சந்தோஷத்தை பெற்றுக்கொண்டான்னு சொல்கிறார். अभी हमने परमेश्वर को जब जान लिया है तो परमेश्वर ने हमारा सारा बोझ उठा लिया, हमें सब परेशानियों से निकालकर अभी हमारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां परमेश्वर ने दी है। हमारे को एक नए घर से ब्लेस किया है परमेश्वर ने, और बच्चों के साथ, बीवी के साथ अब हमारे बच्चे वचन पढ़ते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, और हमारी बीवी ने भी पानी का बपतिस्मा लेके परमेश्वर को जीवन दिया है।
जब हमने दोनों ने परमेश्वर को जीवन दिया तो हमारे बच्चे भी ऐसे ही परमेश्वर को जीवन दे, ये हम पूरी कलीसिया से परमेश्वर के दासों से रिक्वेस्ट करते हैं। பார்க்கும் பொழுது இவர் வந்து இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட பின்னாடி அவர் பெற்றுக்கொண்ட சந்தோஷத்தை வந்து அவங்களுடைய குடும்பத்தில் ஒவ்வொருவருக்கும் ஷேர் பண்ணி, அதாவது அவங்களுடைய ஒய்ஃபும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை வந்து சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டிருக்காங்க, ஞானஸ்நானம் எடுத்திருக்காங்கன்னு சொல்றாரு. அவருடைய பிள்ளையும் சரி ஆண்டவருடைய வசனத்தை படித்துக்கொண்டு ஆண்டவருக்காக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறாரு. ஏன்னா இவருடைய வாழ்க்கையில் வந்து நடந்த ஒரு முக்கியமான காரியம் என்னன்னா, இவருக்கு வந்து சொந்த வீடே கிடையாது. ஆனால் தேவாதி தேவன் கத்தாதி கத்தர் இவரை ஆசீர்வதித்த நிமித்தம் இவங்களுடைய பகுதியிலேயும் மெயின் ரோடு மேலே ரொம்பவும் கம்மியான விலைக்கு வந்து இவர் வந்து நிலம் வாங்கி வீடு கட்டவும் ஆண்டவர் வந்து கிருபை பாராட்டிக்கணும்னு சொல்றாரு. தேவன் நம்முடைய கண்கள் காணத்தக்கதாக நம்முடைய மத்தியில கர்த்தர் இப்படிப்பட்ட ஒரு உயிருள்ள ஒரு சாட்சியை ஆண்டவர் ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறாரு. ஏன்னா இந்த சகோதரரை பற்றி அநேக நாள் அடியனுக்கு தெரியும். ஏன்னா இவர் ஆரம்ப காலத்துல இருந்து பார்க்கும்பொழுது எப்பொழுதுமே சபையில வந்து சகோதரர்களோடு கூட தங்கி ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளோடு சேர்ந்து ஜெபிக்கிற ஒரு காரியத்தை வந்து நான் அநேக தடவை நான் கண்டிருக்கிறேன். ஏன்னா தேவனுடைய வசனம் தெளிவாக செல்கிறது, இதோ சகோதரர் உருண்டு வாசம் எத்தனை நன்மை எத்தனை இன்பமா இருக்குன்னு சொல்லப்பட்ட சத்தியத்து பிரகாரம் அவரை அன்றைக்குள்ளவர்கள் யாவரும் பாக்கியவான்னு சொல்லி தேவனுடைய வசனம் சொல்லப்பட்ட சத்தியத்து பிரகாரம் இவர் அநேக ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொண்டார். தொடர்ந்து இவருக்காகவும் இவருடைய மனைவி பிள்ளைகளுக்காகவும் நீங்கள் ஜெபிக்கும்படியாக அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறார். अभी हम परमेश्वर को जान लिया है और उसके इस शरण में हम आते हैं, उसके नाम की महिमा वड्याई करते हैं इस जगह पे, और हम और भी परमेश्वर को करीब से जाने और परमेश्वर इसी तरह हमारे को इस्तेमाल करे। हम सब भाइयों के आगे और अपनी सिस्टरों के आगे परमेश्वर के दासों के आगे रिक्वेस्ट करते हैं, इसी तरह हमें प्रार्थना में याद रखना, हम परमेश्वर के लिए और भी बढ़ के काम करने पाए। ஹல்லேலூயா. கர்த்தருக்காக கர்த்தரை கிட்டி சேருவதற்கும் கர்த்தருக்காக எழும்பி பிரகாசிக்கிறதற்கும் நீங்கள் உங்களுடைய அனுதின ஜெபத்தில் அடியேனை நினைத்துக் கொள்ளுங்கன்னு சொல்லி தன்னுடைய சாட்சியை முடிக்கிறார். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ஆண்டவர் ஒவ்வொரு மனிதர்களையும் நேசிக்கிறவராக இருக்கிறார். परमेश्वर सबको चाहने वाला है परमेश्वर. அவன் மனம் திரும்பும்படியாக செய்கிறவர். और मन फिरा होने के लिए परमेश्वर चाहता है. எப்பேற்பட்ட பாவ வாழ்க்கையில் இருந்தாலும் அவனை மீட்டெடுத்து அவனை தம்முடைய பிள்ளையாய் மாற்ற விரும்புகிறவர். चाहे किसी भी हालत हो, पाप में हो या किसी में भी हो, परमेश्वर चाहता है कि आप उसमें से बाहर आए. இந்த சகோதரனுடைய வாழ்க்கையை ஆண்டவர் மாற்றி இருக்கிறார். परमेश्वर ने इस भाई का जो जीवन को बदला, அவருடைய வாழ்க்கை மாற்றப்பட்டது மாத்திரமல்ல அவருடைய குடும்பத்தையும் கர்த்தர் और उसका परिवार को भी उसने परमेश्वर ने बदला. ஹல்லேலூயா. நம்ம இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கும்போது, जब हम यीशु का विश्वास करते हैं, நாம மாத்திரமல்ல நம்முடைய குடும்பத்தையும் அவர் ரட்சிக்கிறவர். सिर्फ हम नहीं, हमारे परिवार पूरे लोग मन फिरा होते हैं. அப்போஸ்தலர் புத்தகத்திலே 16 அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. प्रेरित की किताब में 16 अध्याय में ऐसा कहता है, 31வது வசனத்திலே கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசி, அப்பொழுது நீயும் உன் வீட்டாரும் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள். तकरीबन वचन इस तरह कहता है कि जब आप और अपने घर वाले परमेश्वर यीशु का विश्वास करते हैं तो आप लोग मन फिरा होते हैं, पश्चाताप करते हैं. அந்த வசனத்தை பற்றிக்கொண்டு நாம் எப்பொழுதும் जब उस वचन को हम ஜெபிக்க पकड़ के जब हम प्रार्थना करते थे, அப்பொழுது உங்க குடும்பத்தில் ரட்சிக்கப்படாதவர்கள் இருந்தால் ரட்சிக்கப்படுவார்கள். तब आपके परिवार में अगर कोई ऐसा ना हो कि यीशु को जाने, वो सब जानेंगे और मन फिरा होगा. கிறிஸ்துவின் அன்புக்குள்ளாய் வராதிருந்தால் அவர் வந்து விடுவார்கள். परमेश्वर के प्रेम के अंदर जो नहीं आए वो व्यक्ति उसमें आएगा. ஹல்லேலூயா, 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 ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். இந்த நேரத்தில் கூட இந்த கடைசி நாட்களில் ஆண்டவர் நடக்க போகிற காரியங்களை குறித்த ஒரு வீடியோ கிளிப்பை போடுவார்கள். तो इस अभी हम एक क्लिपिंग्स देखेंगे जो अंत काल में जो हो रहा है उसके बारे में हम थोड़ा एक 10 मिनट का एक वीडियो है, हम उसके बारे में हम देखेंगे. இயேசு கிறிஸ்து அவர் சிலுவை அந்த மத்திய 24வது அதிகாரம், மார்க் 13வது அதிகாரம், இந்த அதிகாரத்தில் எல்லாம் கடைசி நாட்களில் அவருடைய வருகைக்கான अடையாளங்களை குறித்து அதில் சொல்லியிருக்கிறார். तो वचन जो अंत काल में जो होने वाला है उसके बारे में हम पढ़ते हैं मत्ती की 27 अध्याय में और मार्कुस का 13 अध्याय में, 13 अध्याय में, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे.
ஸோ அப்போ அதில் வந்து நான் எல்லாரும் கேட்கிறார்கள் நீங்கள் வருவதற்கான இரண்டாம் வருவதற்கான அடையாளங்களை கேட்கிறார்கள். तो सब लोग पूछते हैं कि परमेश्वर का जो दूसरा जो आगमन है उसके बारे में क्या चिन्ह है, हमको दिखाए बताए करके जब कहने के समय पर. இயேசு கிறிஸ்து தம்முடைய வாயினால் அதை சொல்லுகிறார், என்னென்ன அடையாளங்கள்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லுகிறார். तो यीशु कहता है जो अंत में होने वाले हैं वो परमेश्वर उस वचन पे कहता है. அப்பொழுது என்னென்ன இந்த உலகத்தில் நடக்கும் என்று சொல்லி இந்த காரியங்களை तो इस संसार में क्या क्या होगा तब हम उसमें पढ़ते हैं. ஸோ அந்த காரியங்கள் இப்பொழுது அதை நடந்து கொண்டிருக்கிறது. तो वे सारी चीजें अभी हम देख सकते हैं. இந்த உலகத்தில் இருக்க அத்தனை ஜனங்களும் அதை கேள்விப்படுகிறார்கள். तो आज के जो संसार में जितने भी लोग हैं उसके बारे में सुनते हैं. ஸோ இந்த நாட்களில் மொபைல் இல்லாத ஃபேமிலி இருக்காது. आज के जमाने में ऐसा कोई ना हो जिनके पास मोबाइल नहीं है. ஸோ நிறைய பேருக்கு படிக்க கூட தெரியல, ஆனால் அவங்க கூட மொபைலை யூஸ் பண்றாங்க. ज्यादा लोग पढ़ना नहीं जानते लेकिन मोबाइल को ऑपरेट करना जानते हैं. ஸோ இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு விஞ்ஞான உலகத்தில் இருக்கிறேன்னா तो वैसे इस समय पर हम जी रहे हैं. ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் என்ன கடைசி நாட்களில் நடக்கிற செய்திகள் சென்றடைந்து கொண்டிருக்கிறது. तो लेकिन सारे के पास ये जो परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो उसके बारे में सबके पास जाके पहुंचता है. இந்த நாட்களை நம்ம பார்க்கும்போது எந்த அளவுக்கு கொடுமையான நாட்களை நாம் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். हम इस सारी चीजों को देखने के समय पर हम ये सोचते हैं कि ये संसार का अंत का समय है. ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். கர்த்தர் சீக்கிரமாக அவர் வரப்போகிறார். परमेश्वर बहुत जल्दी आने वाले हैं. ஸோ கடைசி நாட்களில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். हम ये अंत काल में भी जी रहे हैं. அவரை அண்டிக் கொள்ளுகிற ஜனங்கள் பாக்கியம் உள்ளவர். जो उसका पीछे चलता है वो सब भाग्यवान है. இந்த வீடியோல எதுக்கு போடுறேன்னு சொன்னா, ये सब वीडियो हमने क्यों यहाँ पे आपको दिखाया, இதெல்லாம் பார்த்து மனம் திரும்ப வேண்டும். ताकि आप सब इसको देख के मन फिरा हो जाए. ஸோ இதையெல்லாம் பார்த்து நாம் இயேசுவை அண்டிக் கொள்ள வேண்டும். ये सारी चीजों देख के हम परमेश्वर को और निकट जाए, ஸோ அவர்கிட்ட சேர வேண்டும். हम उसके पास जाए. அவரை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் அவரை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். जो उसको अब तक नहीं अपनाया है उसे जल्दी अपना लीजिए. ஞானஸ்நானம் எடுக்காதவர்கள் ஞானஸ்நானத்தை எடுத்து जो விடுங்கள். अब तक बपतिस्मा नहीं लिए हैं वो जल्दी बपतिस्मा लीजिए. ஸோ அவருக்காக ஊழியம் செய்தவர்கள் அவருக்காக ஊழியம் செய்ய வேண்டும். और जो अब तक परमेश्वर की जो सेवा नहीं कर रहे हैं वो आज से उनका सेवा करना இது शुरू சுருக்கமான कीजिए. நாட்கள் இது. ये बहुत अंत का जो समय है बहुत खतरनाक. நம்ம எந்த அளவுக்கு உற்சாகமாக நாம் செய்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நாம் மக்களை रक्षित கொள்வோம். हम जितना उत्सव के साथ हम परमेश्वर का प्रचार करें हम उतना लोगों का परमेश्वर अंदर लेके आते हैं. ஸோ நம்ம எப்படி திடீர்னு பூகம்பம் ஒரு வைப்ரேஷன் வந்தா என்ன செய்வோம், திடீர்னு ஓடுவோம். तो यहाँ पे जैसे हमने देखा अचानक एक भूकंप आया तो सब लोग क्या किए, बाहर भागना शुरू किए. ஸோ வேக வேகமா ஓடுவோம். தூங்கிட்டு இருந்தாலும் குழந்தை தூங்கிட்டு ஓடி வருவோம். अगर सोए हुए भी तो क्या करेंगे, झाँक के हम बाहर निकल के दौड़ेंगे. பேண்ட் போட்டுக்கிறியோ அல்லது லுங்கி கட்டிட்டு இருக்கியோ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கியோ எந்த துணி போட்டிருந்தாலும் அப்படியே ஓடுவோம். आप जैसे भी है वैसे हम क्या करेंगे, भूकंप आते ही हम बाहर निकल जाते हैं. ஸோ அதே போலதான் அதே போல நம்ம அதிவேகமாக சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கணும். तो उतना जितना जल्दी हम दौड़ते हैं अपने जीवन के लिए वैसे उतना जल्दी हम परमेश्वर के प्रचार में भी हमें दौड़ना है. எவ்வளவுதான் கொரட்டை விட்டு தூங்கிட்டு இருந்தாலும் பூகம்பம் வந்துச்சுன்னு சொன்னா செய்வாங்க, உடனே தட்டி பிடிச்சு அவங்கள தண்ணி ஊத்தி அல்லது இழுத்துட்டு ஓடுவாங்க. जितने भी गहरे नींद में वो सोए हो लेकिन उस भूकंप के समय पर क्या होता, आने से जो भी जितना भी नींद में सोए उसे जगा के लेके बाहर அதே போல அதே வேகத்துல நம்ம சுவிசேஷத்தை तो उतना जल्दी हमें परमेश्वर के सुसमाचार सुनाना है. हालेलुया 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 हालेलुया. நம்முடைய கண்கள் முன்பதாக நரகத்திலே தன்னுடைய சொந்தக்காரர்கள் எரிவதை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். आप अपने आंखों के द्वारा आप देख सकेंगे अपने रिश्तेदार जो नरक में जाके உங்க கண்கள் முன்பதாக ரட்சிக்கப்படாத உங்களுடைய தகப்பனார் தாயார் உங்களுடைய பிள்ளைகள் உங்கள் கணவன் மனைவி நரகத்திலே எரிவதை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். आप अपने नजरों में अपने रिश्तेदार अपने फैमिली में जितने भी लोग जो परमेश्वर नहीं है और नरक में जाने के वो तड़पेंगे वो देखेंगे आप. நம்ம எல்லாரும் ஆயத்தமாக வேண்டும். तो इसलिए हमें सब तैयार होना चाहिए. சோ உங்க பிறந்த நாளுக்கு உங்களுடைய கணவர் துணி எடுத்து தரலன்னு எந்த அளவுக்கு அழுது ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணி ஒரு நகை வாங்குறீங்க. आप अपने जन्मदिन में अगर आपको कुछ चाहिए तो आप इतना बहाना बना के रो के उसे मांगते हैं गिफ्ट लेने. எத்தனை சகோதரிகள் உங்களுடைய கணவன் நீ சர்ச்சுக்கு வரலன்னு சொன்னா நான் சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்லி பட்னியா இருக்கீங்க. तो कितने लोग बहन भाई आप अपने फैमिली कलीसिया में नहीं आता करके आप लोग रोते हैं. எத்தனை கணவன்மார் நீங்க ரட்சிக்கப்படலன்னு சொன்னா நான் சாப்பாடே சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்லி எத்தனை பேர் கங்கணம் கட்டுறீங்க. कितने
पति लोग अपने बीवी मन फिराव नहीं हुआ करके आप लोग बिना खाना खा के आप रहते हैं எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம்னு சொல்லி எத்தனை பேர் சொல்லுகிறீர்கள்? कितने लोग ऐसे मुझे कुछ भी की जरूरत नहीं है करके कहते हो இனி இந்த அளவுக்கு நீங்கள் போராட வேண்டும். तो इतना हमें परमेश्वर के साथ हमें ரட்சிப்புக்காக பிரயாசப்பட வேண்டும். इस मुक्ति के लिए हमें परमेश्वर के इंतजार करना है அழிந்து போகிற இந்த உலகத்துக்கே அப்படின்னு சொன்னா அழியாத நித்திய வாழ்க்கையை வாழுகிற நாம் வாழ இருக்கிற நாம் எந்த அளவுக்கு நம்ம உற்சாகமாக ஒரு வைராகியத்துடன் சுவிசேஷத்தை इस अंत जो नाश होने वाला संसार में हम कष्ट निभाते हैं लेकिन जो अनंत जीवन के लिए हम कितना क्या प्रयास करते हैं ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया praise the Lord. நேரத்துல கூட இந்திய சகோதரர்கள் வந்து ஒரு பாடலை பாடும்போது கர்த்தருடைய ஊழியத்துக்கு என்று காணிக்கிறேன். अब इस समय पर हमारे हिंदी भाई लोग एक गीत गाएंगे उस समय पर हम परमेश्वर की भेंट चढ़ाएंगे तो जल्दी आइए ऑफरिंग सॉन्ग जल्दी जल्दी आइए हम सब तैयार हो जाएंगे खड़े हो जाएंगे हालेलुया। सब परमेश्वर की महिमा वास्ते होठों से तालियों से परमेश्वर के नाम की महिमा गाएंगे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना चलना तुझे बाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू 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 मेरे सारे सवालों जवाबों में तू मेरे सारे सवालों जवाबों में तू मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरे सारे सवालों जवाबों में तू मेरे सारे सवालों जवाबों में तू जब भी मैं तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे।
जिंदगी मैं तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। गीत तेरे मैं गाऊं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब गीत तेरे मैं गाऊं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं। 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 तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं। तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं। तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं। तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे गाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। 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 இந்த நேரத்தில் கூட கொடுக்கப்பட்ட காணிக்கைக்காக நாம் ஜெபிக்கலாம். கிருபையில் ஆண்டவரே, ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, உம்மை போற்றுகிறோம், உம்மை வாழ்த்துகிறோம் ஆண்டவரே, உம்மை மகிமைப்படுத்துகிற அந்த தாவை ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. हम तारीफ करते हैं परमेश्वर। இந்த நேரத்தில் உடைய ஊழியத்துக்காக கொடுத்த அந்த காணிக்கை ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே. इस समय पे जितने भी लोगों ने इसमें पेट चढ़ाए सेवा के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। கொடுத்த கரங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். जिन्होंने दिया उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आशीष कीजिए। பல மடங்காக திருப்பி தாரும் ஆண்டவரே. दुबाग उनके लिए देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। இதன் மூலமா உடைய நாமம் மகிமைப்படத்தக்க इसके கிருபை தாரும். नाम से आपके नाम को महिमा मिले। ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. உம்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே. तारीफ करते परमेश्वर। இயேசுவின் நாமத்திலே பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும். यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ஆமென். आमेन। हालेलुया। மௌனமாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். सब लोग बैठ जाइए। ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். प्रेज द लॉर्ड। எத்தனை பேர் மகிழ்ச்சியா இருக்கிறீர்கள்? कितने लोग खुशी में हैं? ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எல்லாரும் கரங்களை ஊதி ஒரு பஞ்சாபி ஹல்லேலூயா சொல்லலாம். हम सब अपने हाथों को उठाकर एक पंजाबी हालेलुया बोलेंगे। 1 2 3 4 பட்டாக்கா பஞ்சாபிக்கு மட்டும் தான் சொன்னீங்க நினைக்கிறேன். तो
ऐसा है कि सिर्फ पंजाबी भाई लोग ने हालेलुया बोला है। Praise the Lord. தமிழ் சகோதரர்களும் சேர்ந்து சகோதரிகளும் சேர்ந்து உற்சாகமாக और சொல்லுவோம். तमिल वाले भी मिलके बोलेंगे Hallelujah. हालेलुया। So கொஞ்சம் எல்லாம் உற்சாகமா எல்லாரும் சேர்ந்து நல்ல ஒரு ஹalleluya சொல்ல 1 2 सब 3 मिलके 4 बोलेंगे 1 2 3 4 again 1 2 3 4 praise the Lord. கர்த்தர் நல்லவராக இருக்கிறார். परमेश्वर बहुत अच्छे हैं। ஆமென். praise the Lord. हालेलुया। அருமையான நிகழ்ச்சிகளை பார்த்தோம். तो हमने यहाँ पे अच्छी तरह से आराधना किया, ஆண்டவரை ஆராதித்தோம், மகிமைப்படுத்தினோம். परमेश्वर की आराधना की और महिमा की। So, அருமையான வீடியோ கிளிப்பை நம்ம பார்த்தோம். तो यहाँ पे हमने वीडियो क्लिप भी देखा। இந்த நேரத்தில் கூட கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நம்மோடு பேச போகிறார். परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ बात करे। மார்க்கு புஸ்தகம் 2வது அதிகாரம் मरकुस का अंजल 2 अध्याय 9வது வசனத்தை படிக்கலாம். 9 वचन पढ़ेंगे। பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டதென்று சொல்வதோ எழுந்து உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு நடவென்று சொல்வதா எது எளிது? பூமியிலே பாவங்களை மன்னிக்க மனுஷகுமாரனுக்கு அதிகாரம் உண்டென்பதை நீங்கள் அறிய வேண்டும் என்று சொல்லி 7வது வசனத்தை ஒரு படிக்கலாம். 7वां वचन पढ़ेंगे। சாரி 5வது வசனம் 5வது வசனம் 5वां वचन। இயேசு அவர்கள் விசுவாசத்தைக் கண்டு திமிர்வாதக்காரனை நோக்கி, மகனே, உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது என்றார். ஒரு இந்தியில ஒரு படிக்கலாம். कोई हिंदी में पढ़िए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस कुएं के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। ஆமென். praise the Lord. आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। ஒரு திமிர்வாதக்காரனை இயேசு ஒன்றை கொண்டு வருகிறார்கள். एक चोर के परमेश्वर यीशु के पास लेके आए। திமிர்வாதக்காரனை எல்லாருக்கும் புரியுதா? तो जोले के मतलब सब लोग समझ में आ रहे हैं? புரிஞ்சுங்களா இல்லையா சொல்லுங்க. जितने लोग समझ में हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। அந்த திமிர்வாதக்காரன் என்று சொல்லி சொன்னால் அவரால் எழுச்சி நடக்கவே முடியாது. उस जोले का अर्थ क्या है कि वो व्यक्ति को उठ के खड़ा नहीं हो सकता। தமிழ்ல அது வாத வந்தவர்கள் அப்படி சொல்லுவாங்க. तो तमिल में ऐसे कहता है कि जो वाद हम करके कहता है वाद। சோ அதுல ஒரு சிலருக்கு பக்கவாதம்னு சொல்லுவாங்க. तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जो व्यक्ति पैरालाइज करके जो कहता है சோ ஒரு சில பகுதியில் மாத்திரம் செயலிழந்து இருக்கும். कुछ भाग ऐसे पैरालाइज हो जाता जो काम नहीं करता। இந்த மனிதனால எழுந்து நடக்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு வாதம். तो वैसे इस व्यक्ति को अपने पैरों पे खड़ा ना हो सकता हो, ऐसा एक बीमारी उसको। நம்ம நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அந்த ஸ்ட்ரோக் அட்டாக் ஆகுனா तो हम बहुत लोग सुने हैं कि स्ट्रोक अटैक हुआ करके। பிளட் வந்து மூளையில கிளாட் ஆயிடுச்சுன்னா तो अगर हमारे जो खून जो सर में जो बहता है वो क्लॉट हो जाता तो क्या அந்த होता? நரம்பு செல்லுகிற பகுதிகள் எல்லாமே வந்து செயலிழந்துரும். और उस जो खून की जो बहता है वो जो पूरी नस वो क्या हो जाता, ब्लॉक हो जाता। அப்படி ஒரு மனிதனுடைய செயலிழந்த ஒரு மனிதனை वैसे अगर ब्लॉक हो जाता तो क्या वो भाग काम नहीं करता। वैसे एक व्यक्ति के पास அந்த பகுதிகளுக்கு ரத்தம் செல்ல முடியாத அளவுக்கு அந்த ரத்தம் கட்டி போயிருது. तो उस व्यक्ति को ऐसे वो जो भाग में जो खून बहता नहीं, அந்த ब्लॉक மூளை हो गया। அந்த மூளை பகுதி செயலிழந்து காணப்பட்டது. उस सर में जो खून बहता नहीं, वैसे उसका सिर भी काम नहीं அந்த करता। நரம்பு பகுதி ரத்த நாளங்கள் எல்லாமே செயலிழந்து और காணப்பட்டது. उसका नस और उसके बागे पूरा क्या हुआ, रुक चुका, काम नहीं करता। blood vessels are blocked. और उसका जो खून का जो नसें हैं वो सब क्या हो जाता है, ब्लॉक हो चुका है। சோ அந்த ஒரு பகுதியில ரத்தம் செல்லவிட்டால் அந்த பகுதிகள் செயல்பட முடியாது. अगर एक भाग में हमारे जो खून नहीं बहता तो क्या होता है, वो काम नहीं करेगा। இன்னைக்கு அழகான ஒரு மனிதரை தான் நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள். तो वैसे हम भी एक अच्छे इंसान को हम देखते हैं, ஆனா இதுக்குள்ள எத்தனை ரத்தம் ஓடுது, எத்தனை செயல்பாடுகள் நடக்குது, लेकिन उस शरीर में நாம் யோசித்து பார்ப்பது. कितना खून बहता है, उसका काम अलग अलग काम कैसा करता है हम देखते हैं। சோ ஏதோ ஒரு பகுதியில ரத்தம் கட்டிவிட்டால் என்ன நடக்கும் என்று சொல்லி எல்லாரும் அறிந்து இருக்கிறோம். अगर कहीं एक जगह पे खून अगर रुक जाता तो वो भाग काम नहीं करेगा। இந்த மனிதனுக்கு முற்றிலும் செயலிழந்த ஒரு சூழலை तो காணப்பட்டது. वैसे एक व्यक्ति उसका शरीर काम नहीं करता। எத்தனை நாள் என்று நமக்கு தெரியாது, कितने दिन तक हम नहीं जानते, எத்தனை வருஷம்னு தெரியாது. कितने साल तक हम नहीं जानते। இந்த மனிதனை ஒரு 4 பேர் சேர்ந்து தூக்கி கொண்டு வருகிறார்கள். वैसे एक इंसान को एक 4 लोग उसे उठाकर लेके आते हैं। அவர்கள் தூக்கி கொண்டு வரும்போது அந்த இயேசு கிறிஸ்து இந்த வீடு
முழுவதும் நிறைந்திருந்தது, அவர் உள்ளே போக முடியவில்லை. तो वैसे एक घर पे जब यीशु मसीह प्रवेश किया, पूरे भीड़ भरा हुआ लोग, ताकि वो आदमी अंदर ना आ सके, वैसे एक भीड़. ஸோ நிறைய ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருப்பாங்க, ஐயா கொஞ்சம் இடம் விடுங்க, வழி விடுங்க. இவர் பல வருஷமா வந்து என்ன செஞ்சிருப்பாரு, अनेक लोग ने उनसे विनती किया होगा कि थोड़ा जगह दीजिए, मैं उनके पास यीशु के पास लेके जाता हूं करके विनती किया होगा. கொரோனா டயத்துல இப்படிதான் வந்து ஹாஸ்பிடல் எல்லாம் நிரம்பி வழிந்தது. जैसे कोरोना में पूरा हॉस्पिटल भरा हुआ था. ஸோ ப்ளீஸ் அவருக்கு ஆக்சிஜன் கொடுக்கணும், கொஞ்சம் இது கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வீடியோ எல்லாம் பார்த்துருப்போம். तो अनेक ஆம்புலன்ஸ்கள் பல किलोमीटर தொலைவுக்கு நின்று கொண்டிருந்தது. तो अनेक हम लोगों को देखेंगे ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के पास हम लोग रिक्वेस्ट करके इनको ऑक्सीजन दीजिए, या अनेक एम्बुलेंस जैसे बहुत लाइन से खड़ा हुआ हम देखे होंगे. கொரோனா நாட்களே எங்களுக்கு அறிமுகமான எங்க சொந்தக்காரர்கள் 18 பேர் மரித்து போயிருந்தாங்க. तो इस कोरोना के समय पर पास्टर जी के जो 18 लोग उनके रिश्तेदार मरे. சோ எந்த அளவுக்கு அந்த ஹாஸ்பிடல்லாம் கியூல இருந்திருக்கு யோசிச்சு பாருங்க. तो सोचिए कितने भीड़ हुआ होगा वो हॉस्पिटल्स वगैरह. ஹாஸ்பிடல் போனவர்கள் எத்தனை பேர் மரித்து போனாங்க, और कितने लोग हॉस्पिटल में दाखिल हुए, वो लोग मरे हुए. இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை, ஒரு பெரிய ரஷ்யான ஒரு சூழ்நிலை அந்த வீட்டு அருகே இருந்தது. तो वैसे एक स्थिति उस घर में था जब यीशु वहां उपस्थित थे. இயேசு கிறிஸ்து ஒரு இந்த உலக பிரகாரமான ஒரு டாக்டர் கிடையாது. यीशु मसीह एक संसार के जैसा एक डॉक्टर नहीं. உலகத்திலிருந்து பரலோகத்திலிருந்து இறங்கி வந்த தேவகுமாரன், परमेश्वर स्वर्ग से उतरा है, एक परमेश्वर का पुत्र. இந்த உலகத்துல பலவிதமான டாக்டர்ஸ்கள் இருக்கிறார்கள், ஸ்பெஷலிஸ்ட்கள் இருக்கிறார்கள். इस संसार में अनेक डॉक्टर्स हैं, अनेक स्पेशलिस्ट हैं जो खास तरह से ट्रीटमेंट देने वाले. நான் விசுவாசிக்கிறேன் இயேசு கிறிஸ்து எல்லா டாக்டர்களோட ஒரு மேலான ஒரு. मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर यीशु मसीह सब डॉक्टरों से बढ़कर डॉक्टर है. हालेलुया, 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 हालेलुया. அப்படிப்பட்ட அந்த இயேசு கிறிஸ்துவை இவர்கள் தேடி வருகிறார்கள். तो वैसे यीशु मसीह को वो लोग ढूंढ के आते हैं, அவங்களால உள்ளே போக முடியவில்லை. और वो जो व्यक्ति को अंदर वो लेके नहीं जा पाए. There is only one option there. और वहां पे सिर्फ एक ही एक रास्ता था. So 4 பேரும் மேல பார்க்கறாங்க. तो 4 लोगों ने ऊपर देखे, வீடு முழுவதும் அந்த ஓடு போட்டு மூடி இருக்கிறது. तो जो घर क्या हुआ, ढका हुआ था. ஒருவேளை ஓடு போட்டு மூடி இருந்தாங்களோ, அல்லது கூரையை போட்டு, அல்லது இந்த நம்ம ஊர்ல அந்த சணல்னால போட்ட அந்த ஓலையினால போட்ட ஒரு வீடா தெரியாது. जो हम नहीं जानते वो घर कैसे बना हुआ था. அந்த வீட்டை பார்த்தார்கள். उस घर को वो लोग ने देखे ऊपर, அவங்க அதெல்லாம் வந்து பிரித்தார்கள். और उन्होंने क्या किया, वो सबको थोड़ा ऊपर से तोड़ दिया, பிரித்து அது உள்ளே இறக்குவதற்காக பிரயாசப்படுகிறார்கள். और उसके द्वारा उस व्यक्ति को अंदर लेके आए करके वो लोग तैयार किए. ஆமா, அந்த வீட்டுக்காரர் என்ன பண்ணுவாரு அதெல்லாம் யோசிக்கல. तो वो 4 व्यक्ति ने ये नहीं सोचा कि वो घर वाला क्या सोचेगा, क्या करेगा. அந்த வீட்டுக்காரர் வந்து திட்டி இருப்பாரு, ஏன் போய் வீட்டை பிரிக்கிறீங்க. शायद वो घर वाला उन्हें डांटा होगा कि क्यों उसे तोड़ रहे हो करके. வச்சுப்பா, இருப்பா, உனக்கு ஒரு 10 கேட் வச்சுப்பா, நான் ये 10 केडी रख लीजिए, இது பேசாத, நான் உனக்கு ரிப்பேர் பண்ணி தரேன். तू इसके बारे में बात मत कर, मैं उसको सही करके दे दूंगा. உன் வீட்டை விட இந்த ஆள் தான் முக்கியம். तेरे घर से ज्यादा मेरा जो व्यक्ति जो बीमार पड़ा वही मेरे लिए खास है. हालेलुया, हालेलुया. நம்ம வீட்டை விட மனிதனுடைய ஆத்மா முக்கியம். तो वैसे हमारे घर से भी बढ़कर हमारे जो व्यक्ति का आत्मा बहुत உன்னை கட்டளோட உள்ள இருக்கிறத பார்க்கறாரு இயேசு கிறிஸ்து. तो यीशु मसीह उन्हें उतरा कर देखता है. இயேசு கிறிஸ்து பார்த்து சிரிச்சிருப்பாரா இல்ல கஷ்டப்பட்டிருப்பாரா யோசித்து பாரு. यीशु मसीह उसे देख के शायद हंसा होगा या रोया होगा या दुख किया होगा. அந்த கட்டளை கீழே இறங்குறதுமே उस ऊपर से जैसे उतरा है नीचे, அப்ப இயேசு கிறிஸ்து அந்த மனிதனை பார்க்கவில்லை. यीशु मसीह उस व्यक्ति को नहीं देखा. அந்த கஷ்டப்பட்டு இறங்குனாங்க பத்தியா 4 பேருடைய கஷ்டத்தை பார்க்கறாரு. बहुत मुश्किल से वो 4 व्यक्ति ने उसे नीचे उतराया, उस व्यक्ति को यीशु ने देखा. கீழே கொஞ்சம் பேர் 2 பேர் இருப்பா, மேல 2 பேர் பிடிச்சிட்டு இருந்திருப்பான். शायद नीचे 2-3 लोग होंगे और ऊपर 2-3 लोग उसे पकड़ के उतराए होंगे. பாருங்க, அப்போ அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு கீழே இறங்குறத பார்த்து वैसे कष्ट को यीशु ने देखा. அந்த 4 பேரும் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு இறங்கி இருக்காங்க. उस 4 व्यक्तियों ने उस व्यक्ति को आराम से उतराया नीचे. இந்த இடத்துல இயேசு கிறிஸ்து சொல்றாரு, इस जगह पर यीशु कहता है, இயேசு அவர்கள் விசுவாசத்தை கண்டு, यीशु मसीह उनका विश्वास को देख के, யாருடைய விசுவாசத்தை கண்டு, किसका विश्वास को देख के, யாருடைய விசுவாசத்தை பார்த்தாரு, किसके विश्वास को देख के, அந்த 4 பேருடைய விசுவாசத்தை उस கண்டு 4 व्यक्ति का विश्वास को देख के என்ன சொல்றாரு, क्या कहा, क्या बोला यीशु ने. அந்த திமிர்வாதக்காரனை பார்த்து சொல்றாரு. 4 பேரை பார்க்கறாரு, அதுக்கு அப்புறம் யாரை பார்க்கறாரு,
அந்த 4 பேரை பார்த்துட்டு இந்த திமிர்வாதக்காரனை பார்க்கறாரு. उस 4 व्यक्ति को देखे और जो जोले को देख के परमेश्वर कहता है, திமிர்வாதக்காரனை பார்த்து என்ன சொல்லணும்? इस जोले को देख के ईश्वर ने क्या कहा? என்ன சொல்றாரு ஆண்டவர்? क्या कहा? உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்றாரு. तेरे पाप क्षमा हुए करके ईश्वर ने कहा. ஒரு டாக்டர் கிட்ட ஒரு பேஷண்ட்டை கொண்டு போகும்போது एक डॉक्टर के पास एक पेशेंट को जब लेके जाते हैं, அந்த பேஷண்ட் என்ன செய்யணும்? அந்த டாக்டர் என்ன செய்யணும்? वो डॉक्टर क्या करेगा? என்ன செய்யணும்? क्या करेगा बोलिए? அவர் படுக்க வச்சிருக்க இதை வந்து கை காலை தொட்டு பார்க்கணும். तो उस व्यक्ति को डॉक्टर क्या करेगा? चेक करेगा, हाथ पैर सब चेक करेगा. செக் பண்ணி எங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்கோ அந்த இதை வந்து இன்ஜெக்ஷன் போடணுமோ இயேசு கிறிஸ்துவோட வல்லமையில இல்ல அவரோட தொட்டு அதை சுகமாக்கணும். तो वो क्या करे? कहाँ बीमार है, क्या सुई कुछ होगा तो वो डालेगा. ஆனா இயேசு சொல்லுகிறார், लेकिन यीशु कहता है, உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது. तेरे पाप क्षमा हुए. உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது. तेरे पाप क्षमा हुए. அப்ப இந்த பாவத்துக்கும் அவருடைய வியாதிக்கும் என்ன சம்பந்தம்? तब ये उसका पाप और उस बीमारी का क्या संबंध है? இயேசு கிறிஸ்து சொல்லியிருக்க முடியும் எழுந்து நட என்று சொல்லியிருக்க முடியும். यीशु कह सकता था कि उठ के चल. இயேசு கிறிஸ்து யோவான் 5வது அதிகாரத்துல ஒரு பெஸ்தா கோத்திரனா இருக்கிற ஒரு மனுஷனை எழுந்து நட அப்படின்றார். तो यीशु उस अध्याय में पढ़ते हैं तो यीशु क्या कहता है बेतसदा में? तो उठ के चल करके कहता है. அது போல இவனை சொல்லியிருக்கலாம். वैसे यीशु इसे भी कह सकता था, ஆனா மாறாக அவனை பார்த்து சொல்லுகிறார், உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது. लेकिन उसके बदले यीशु ने कहा, तेरे पाप क्षमा हुए. இயேசு கிறிஸ்து அவனுக்கு எழுந்து நட என்று ஒரே ஒரு நிமிஷம் சொல்லியிருக்க முடியும். अगर यीशु कह सकता था कि तो उठ के चल, एक ही मिनट में वो शुद्ध हो जाता. அதே நேரத்துல அந்த பாதிக்கப்பட்டிருக்க அந்த அடைப்புகள் இருக்கிறத ஒரே ஒரு செகண்ட்ல எல்லாமே சரியாக இருக்க முடியும். तो वो एक सेकंड में वो क्या होगा? पूरा शुद्ध होके वो चंगा हो सकता था. சோ அவன் அதுக்கப்புறம் அவன் எஞ்சி நடக்கிறார். और उसके बाद वो उठ के चलने लगा. அதற்கு முன்பதாக ஆண்டவர் பிரயாசப்பட்ட ஒரு காரியம், அவனுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது. उससे पहले परमेश्वर ने क्या किया? यीशु ने क्या किया? उसका पापों को क्षमा किया. சோ இவன் எப்படிப்பட்ட பாவம் செய்தான் என்று தெரியாது. वो क्या किस तरह के पाप किया होगा वो नहीं जानते. ஆனா இயேசு கிறிஸ்து வேதத்திலே சொல்லுகிறார், लेकिन यीशु मसीह बाइबल में कहता है, யோவான் 3வது அதிகாரம் 23வது வசனத்திலே, யோவாन के जो 22 वचन ऐसे कहता है, 23வது வசனம் 23 சாரி ரோமர் 3வது அதிகாரம் 23வது வசனம், रोमियो का 3रा अध्याय 23வது வசனம், 23 वचन, रोमियो का 3रा अध्याय 23 वचन. எல்லாரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமை அற்றவர்களாய் மாறினார்கள். सब लोग ने पाप किया और परमेश्वर का महिमा को खो गए. சோ எல்லாரும் பாவம் செய்து தேவ மகிமை அற்றவர்களாய் மாறினார்கள். सब लोग ने पाप करके परमेश्वर की महिमा को खो चुके. அவன் பாவம் செய்தான் என்று சொல்லி வேதத்திலே எப்படி எந்த விதத்திலே இயேசு கிறிஸ்து உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது என்று சொல்லுகிறார். तो इस पुस्तक में कहां ऐसा लिखा कि उस व्यक्ति ने पाप किया है करके? அவன் பிறக்கும் போதே அவன் பாவத்தோடு பிறக்கிறான் என்று சொல்லி வேதம் சொல்கிறது. लेकिन पुस्तक कहता है कि वो जब व्यक्ति पैदा होते हैं तो पाप से पैदा होते हैं. சங்கீதம் 51வது சங்கீதத்திலே தாவீது சொல்கிறார், என் தாய் என்னை பாவத்திலே கர்ப்பம் தரித்தாள். दाऊद कहता है कि मेरे मां ने मेरे पापों से मुझे जन्म दिया. சோ நீங்கள் பிறக்கும் போதே பாவத்தோடு பிறக்கிறோம். जब हम पैदा होते ही हम पाप से पैदा होते हैं. சின்ன பிள்ளைங்க தான் இருக்காங்க, छोटे बच्चे ही हैं, ஆனா ஒரு சாக்லேட் கொடுத்தா அந்த சாக்லேட்டுக்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் அடிச்சுக்கிறாங்க. लेकिन उन्हें एक चॉकलेट दें तो क्या करेंगे? एक उस चॉकलेट के लिए मारपीट होता है. அட்லீஸ்ட் வளர்ந்த பிறகு நம்மளாச்சு போன பாதி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு. तो लेकिन बड़े होने के बाद हम लोग क्या सोचेंगे? आधा आधा हम ले लेंगे करके हम सोचेंगे. அந்த சிறு பிள்ளைகள் அதை அடித்துக் கொள்கிறார்கள். लेकिन छोटे बच्चे क्या करेंगे? मार पीट के उसे लेने के लिए அந்த பாவத்தை செய்ய சொல்லி யார் சொல்லி கொடுத்தது? उस पाप को करने के लिए किसने कहा? பாவம் என்பது மனுஷனுடைய சுபாவமாய் இருக்கிறது. तो जो पाप क्या मनुष्य का स्वभाव है. இயேசு கிறிஸ்து இந்த மனிதன் சுகமாவதை விட यीशु मसीह इस मनुष्य को चंगा होने से नाते அந்த மனிதனுடைய பாவம் மன்னிக்கப்படுவதை விரும்புகிறார். उस मनुष्य का पाप को क्षमा करने को चाहा. நம்முடைய பாவங்கள் பாரம்பரிய பாவங்கள் உண்டு. हमारे जो पाप क्या है पारंपरिक से आता है. அவருடைய ரத்தத்திலே ஊறி வருகிற பாவங்கள் உண்டு. खून से जो लगा हुआ है. அவருடைய அம்மா சண்டைக்காரி, அதனால்தான் அவங்க பொண்ணு சண்டைக்காரியா இருக்கா. शायद उनके माँ एक झगड़ा करने वाली होगी इसलिए उसकी बेटी क्या है झगड़ा करने वाली. அவருடைய அப்பா குடிகாரனா இருக்கா, அதே போல அவன் பிள்ளை குடிகாரனா शायद இருக்கா. उसका पिता दारू पीने वाला होता तो इसलिए उसका बेटा भी ऐसे है. பாவம் உங்களை தொடர்ந்து பிடிக்கும் என்று சொல்லி வேதம் तो சொல்லுகிறது. वचन कहता है कि तुम्हारे जो पाप
तुम्हें पकड़ के रखेगा। ஒரு சிலர் பெரிய பாவங்களை செய்யலாம், कुछ लोग बड़े पाप किए होंगे ஒரு சிலர் சின்ன பாவங்களை या செய்யலாம். कुछ लोग छोटे पाप। யாக்கோபு புஸ்தகம் 4வது அதிகாரம் கடைசி வசனம் சொல்லுகிறது, याकूब का पुस्तक 4 अध्याय के अंत का जो वचन, கடைசி வசனம் சொல்லுகிறது, अंत का वचन ऐसा कहता है, ஒருவன் நன்மை செய்ய அறிந்தவனாயிருந்தும் अगर व्यक्ति जो अच्छा काम करे அதை செய்யாமல் போனால் लेकिन वो नहीं करना चाहता, அது அவங்களுக்கு பாவமா இருக்கும். वो क्या होता है? पाप होता है। உனக்கு நன்மை செய்ய தெரிஞ்சிருந்தும் तू जानता कि मैं अच्छा करूं அது செய்யலன்னு சொன்னா लेकिन तू उसे ना करे, அது பாவம். वो एक पाप है। நம்ம எத்தனை பேரை பார்க்கிறோம், நம்ம உணவு இல்லாம இருக்காங்க, कितने लोग हम देखते हैं कि बहुत लोग ऐसे बिना खाने के रहते எத்தனை हैं, பேர் உடை இல்லாம இருக்காங்க, अनेक लोग बिना कपड़े के रहते हैं, எத்தனை பேர் கீழே விழுந்துடுறாங்க, अनेक लोग मतलब नीचे गिर जाते அவங்களை हैं। தூக்கி விடுவதற்கு மறந்துட்டு நம்ம டைம் மெஷின் ஓடிடுறோம். उनको हम उठा करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता, हम चला जाते हैं देने। ரொம்ப ஃபினான்ஷியல் டிஃபிகல்ட்டில இருப்பாரு, அவர் உதவி செய்யாம இருப்போம். पैसे की कमी होगी लेकिन हमें उन्हें मदद करने की हमें इच्छा இது नहीं होती। எல்லாமே பாவம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ये सारी चीजें पाप है करके वचन எத்தனை कहता பேர் है। சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க வேண்டும், अनेक- அதை செய்யாமல் போகிறோம், अनेक लोग सुसमाचार सुनाना है लेकिन हम लोग नहीं सुनाते, அது பாவமா वो இருக்கிறது. भी एक पाप है। அதாவது பாவத்துல பெரிய பாவம் உண்டு, சின்ன பாவம் உண்டு. इसलिए पाप में बड़ा पाप है और एक छोटा पाप। எப்படிப்பட்ட பாவம் செய்திருந்தாலும் कैसे भी पाप हो, ரோமர் 6வது அதிகாரம் 23வது வசனம் சொல்லுகிறது, रोमियो का 6 अध्याय और 23 वचन ऐसा कहता है, பாவத்தின் சம்பளம் மரணம். पाप का अंत क्या है? मौत। பாவத்தின் சம்பளம் மரணம். पाप का अंत क्या होता है? பாவத்தின் मौत। சம்பளம் மரணம். पाप का अंत मौत होता है। பாவத்துடைய சம்பளம் நரகம். पाप का अंत नरक है। இந்த மனிதன் கை கால்கள் விளங்காமல் இருந்தாலும் इस व्यक्ति जो उसका पैर पांव हिला नहीं पाया, அவன் மரிக்கும்போது जब वो मरेगा तो, அவன் பாவியாய் மரிப்பதினாலே जब वो पापी से मरेगा அவன் நரகத்துக்கு நேராக तो वो செல்லுகிறான். कहां जाएगा? नरक की ओर जाएगा। ஒரு ரட்சிக்கப்பட்ட ஒரு பிராமண சகோதரன் சொல்லுகிறார், एक मनफरा हुआ जो ब्राह्मण का जो भाई ऐसे कहा, நான் பெரிய பாவம் செய்யவில்லை, मैं बड़ा पाप नहीं நான் किया, குடிக்கவில்லை, मैं दारू नहीं पिया, நான் திருடவில்லை, मैं चोरी नहीं किया, கொலை செய்யவில்லை, मैं मर्डर नहीं किया விபச்சாரம் செய்யவில்லை. और व्यभिचार नहीं किया। ஆனால் இயேசுவை நான் சந்தித்த போது लेकिन जब यीशु को मैंने जब उसे मिला, நான் ஒரு பாவி என்று சொல்லி நான் உணர்ந்து கொண்டேன். मैं महसूस करने लगा कि मैं एक पापी हूँ। இயேசு என்னை சந்தித்த போது जब यीशु में से मिला, நான் ஒரு கொடூரமான பாவி என்பதை நான் मैं एक बड़ा உணர்ந்து पापी கொண்டேன். हूँ करके मैं महसूस करने लगा। வெளிப்புறமாக நான் பாவம் செய்யவில்லை, बाहर से तो मैं पापी नहीं हूँ, ஆனால் வேத வசனங்கள் சொல்வதன் மூலமாக நான் ஒரு लेकिन பாவியா இருக்கிறேன். वचन के अनुसार मैं एक बड़ा पापी हूँ। நான் மரித்த பிறகு நரகத்துக்கு செல்வேன் என்று சொல்லி நான் உணர்ந்து கொண்டேன். मैं महसूस करने लगा कि मैं मरने के बाद नरक ही जाऊँ। அந்த பாவத்திலிருந்து விடுதலை கொடுப்பதற்கு उस पाप से छुटकारा देने के लिए இயேசு ஒருவரை மாத்திரம் தான் விசுவாசி. सिर्फ यीशु के ऊपर विश्वास करना। हालेलुया। हालेलुया। இந்த உலகத்தினுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுவதற்கு பல பேர் இந்த உலகத்துல பல தியாகங்களை செய்கிறார்கள். इस संसार के पापों को मरने के लिए अनेक लोग अनेक सांसारिक रूप से कार्य करते பலிகளை हैं। கொடுக்கிறார்கள், कुछ लोग बलि देते हैं பல புண்ணிய ஸ்தலங்களை நாடி और செல்கிறார்கள், अनेक जगह पे जाके मिलते हैं பல தான தர்மங்களை செய்கிறார்கள். और दान धर्म करते हैं। ஆனா வேதம் சொல்லுகிறது, लेकिन वचन कहता है உன்னுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு तेरे पाप अगर क्षमा होना है तो நித்திய ஜீவனுக்கு நேராக செல்ல வேண்டும் என்று और சொன்னார். अनंत जीवन में जाना है तो கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்க सिर्फ வேண்டும். यीशु मसीह को विश्वास करना இந்த चाहिए। பாவத்தின் சம்பளம் மரணம். और ये जैसे पाप का अंत मृत्यु होता है, ஆனால் தேவனுடைய கிருபை வரமோ, लेकिन परमेश्वर का कृपा और தேவனுடைய दया, கிருபை வரமோ, परमेश्वर की दया, எல்லாரும் சொல்லுங்க தேவனுடைய கிருபை सब வரமோ, लोग बोलिए परमेश्वर की दया, எல்லா சத்தமா சொல்லுங்க தேவனுடைய கிருபை सब வரமோ. लोग जोर से बोलिए परमेश्वर की दया, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினால் உண்டான நித்திய परमेश्वर ஜீவன். के जो द्वारा दिया गया अनंत जीवन ஓ है, இயேசு கிறிஸ்துவினால் உண்டான நித்திய ஜீவன். परमेश्वर द्वारा बनाया हुआ अनंत जीवन। கரங்களை கர்த்தரை तालियां மகிமைப்படுத்துவோம். बजाकर तारीफ करें। ஹalleluya. हालेलुया। ஆனா பாவிதான், वो एक पापी है நான் நரகத்துக்கு பாத்திரம் தான். और हम क्या है? पापी है, हम नरक को ही जाएंगे। தேவனுடைய கிருபை, लेकिन परमेश्वर की दया, இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட நித்திய ஜீவன். अगर यीशु को अपनाएं तो हम क्या करेंगे? अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। ஆதியாகம புஸ்தகம் उत्पत्ति की किताब 6வது அதிகாரம், 6 अध्याय, ஆதியாகம புஸ்தகம் 6வது அதிகாரத்துல उत्पत्ति का 6 अध्याय, இதுல ஒரு மனுஷனை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்கு. इसमें एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं। இதுல யார் ஒரு மனுஷனை பத்தி சொல்லப்பட்டிருக்காரு சொல்ல முடியுமா? कौन है व्यक्ति? कोई बोल सकेगा? நோவா. नोआ। எல்லாரும் சொல்லுங்க सब लोग बोले नोआ। नोआ। நோவாவை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. तो नोआ के बारे में इसमें लिखा गया இந்த है। நோவாவை குறித்து
என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? எட்டாவது வசனம் படிப்போமா? 8वां वचन हम पढ़ेंगे। கர்த்தருடைய கண்களில் கிருபை கிடைத்தது. நோவாவுக்கோ கர்த்தருடைய கண்களில் இங்க அங்க தேவனுடைய கிருபை இயேசு உள்ளத்துல வந்துட்டாரு. तो नोवा का क्या हुआ? परमेश्वर के नजरों में एक अनुग्रह मिला। இங்க நோவாவுக்கு கிருபை கிடைத்தது. तो यहाँ पे नोवा का अनुग्रह मिला। என்ன அனுகிரகம்? क्या अनुग्रह है? இந்த உலகத்தை ஆண்டவர் அழிக்க போறாரு. इस संसार को नाश करने वाला है ஆனா परमेश्वर, இவனுக்கு ஒரு கிருபை கிடைத்தது. लेकिन इसको एक अनुग्रह मिला। பக்கத்துல கரங்களை பிடிச்சு சொல்லுங்க. बगल वाले के हाथ मिला के बोलेंगे, உலகத்துக்கு அழிவு காத்துட்டு இருக்கு. ये संसार का अंत है, ஆனா உனக்கு கிருபை கிடைத்திருக்கிறது. लेकिन आपको कृपा मिला है, உனக்கு கிருபை வைத்திருக்கிறார். अनुग्रह रखा है உனக்கு परमेश्वर, கிருபை வைத்திருக்கிறார். परमेश्वर अनुग्रह रखा है, உனக்கு கிருபை வைத்திருக்கிறார். परमेश्वर अनुग्रह रखा है। हालेलुया। हालेलुया। ஆண்டவருக்கு கிருபை வச்சிருக்கார். परमेश्वर आपको एक अनुग्रह रखे हैं। ஆண்டவர் பாருங்க இந்த உலகத்துல மனுஷன் அக்கிரமம் பெருகி விட்டதுன்னு சொல்லி यहाँ पे हम देखते हैं कि इस संसार में अनेक तरीके के पापों की वजह से அவர்களை அழிக்க விரும்பினார். परमेश्वर ने उसे नाश करने के लिए चाहा, ஆனா அந்த நோவாவுக்கு கிருபை கிடைத்தது. लेकिन नोवा को एक अनुग्रह मिला। அதனால தான் நோவா எப்படி இருந்தா? इसलिए नोवा कैसे था? நோவா அந்த வசனம் படிங்க 9வது வசனம். तो 9 वचन पढ़िए। நோவா தன் காலத்தில் இருந்தவர்களுக்குள்ளே நீதிமானும் உத்தமனுமாய் இருந்தான். நோவா தேவனோட சஞ்சரித்துக் கொண்டான். ஹalleluya. हालेलुया। அவன் நோவா தன் காலத்தில் இருந்தவர்களுக்குள்ளே நீதிமானும் உத்தமனுமாய் இருந்தான். नोवा कैसा एक धर्मी व्यक्ति था। हालेलुया। ஆமென். आमीन। அவன் உத்தமனா இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன? वो धर्मी होने के कारण क्या है? தேவனோட அவன் சஞ்சரித்துக் கொண்டிருப்பதற்கு காரணம் என்ன? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ हमेशा चलता था। கைத்துடைய उसका कारण क्या है? परमेश्वर की कृपा, தேவனுடைய கிருபை. परमेश्वर की कृपा। தேவன் இந்த தேவனுடைய கிருபை அந்த நோவா மேல இருந்ததனால அவன் உத்தமனா ஜீவித்தான். परमेश्वर की अनुग्रह नोवा के ऊपर था, इसलिए वो धर्मी व्यक्ति ठहरा। கர்த்தருடைய கிருபை நோவா மேல இருந்ததனால परमेश्वर का अनुग्रह नोहा के ऊपर जैसे था, தேவனோட சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தான். इसलिए वो परमेश्वर हर समय पर उसके साथ चलता था। எல்லாம் பேர் சொல்லி சொல்லுங்க. सब अपने नाम को बताइए। தேவனுடைய கிருபை ஜார்ஜ் மேல இருந்ததனால தான். अपने नाम को உங்க बोले, பேர் சொல்லுங்க. अपने अपने नाम को बोलेंगे, ஏன் பேர் சொல்றீங்க? எல்லாம் உங்க பேர் சொல்லுங்க. अपने नाम से। தேவனுடைய கிருபை ஜார்ஜ் மேல இருந்ததனால தான் परमेश्वर की कृपा की वजह से मेरे ऊपर அவன் நீதிமானும் உத்தமனுமாய் वो एक धर्मी व्यक्ति ठहरा, मैं एक धर्मी व्यक्ति ठहरा। தேவனுடைய கிருபை ஜார்ஜ் கூட இருந்ததனால தான் परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर था है, தேவனோட கூட சஞ்சரித்துக் கொண்டிருந்தான். और मैं परमेश्वर के साथ हमेशा चलता हूँ। अपने अपने नाम को बोलिए। தேவனுடைய கிருபை உங்க கூட இருந்ததனால தான் परमेश्वर की दया आपके ऊपर होने की वजह से சபைக்கு வர முடிந்தது. आप इस कलीसिया में आ पाए। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। அவன் தேவனோட சஞ்சரித்துக் கொண்டிருக்கிற ஆண்டவர் சொல்றாரு நீ ஒரு பெரிய பேழை உண்டு பண்ண அப்படின்ட்டார். तो जैसे परमेश्वर के साथ जैसे नोआ चलने लगा तो परमेश्वर ने उसे कहा एक जहाज बनाए। அந்த பேழை தான் சபை. वो जहाज क्या है? कलीसिया है। ஹalleluya. हालेलुया। பெரிய பேழை உண்டு பண்ண சொல்றாரு. तो बड़ा एक जहाज बनाने के लिए परमेश्वर ने कहा। சோ உண்டு பண்ணிட்டு எல்லா ஜாதி ஜாதியான மிருகங்கள் பறவைகள் ஜோடி ஜோடா சேர்த்துக்கோ. तो उसे बनाने के बाद उस नोहा ने क्या किया? सब जोड़ा जोड़ा करके सब प्राणियों को उसके अंदर लेके गया। சோ அப்போ எத்தனையோ பேர் வேலை பார்க்க வந்திருப்பாங்க. तो कितने लोग उस काम करने के लिए आए होंगे? நோவாக்கு 3 பையன்கள் இருந்தார்கள். नोहा को 3 बेटे थे அவங்களுக்கு மனைவிகள் இருந்தார்கள். और उनके पत्नी थी, அப்ப டோட்டலா 8 பேர். और टोटली कितने? 8 लोग थे। இந்த 8 பேரால பெரிய பேழை கட்ட முடியாது. तो इन 8 लोगों से इस बड़ा जहाज बनाना नामुमकिन। எத்தனையோ கார்பெண்டர்களை எத்தனையோ பெரிய பெரிய ஆள்கிட்ட வைத்து இதை கட்டி இருக்க तो முடியும். अनेक लोग कारपेंटर को रख के उन्होंने बनाया இந்த होगा। காலத்துல இருக்கிற மாதிரி ஒரு இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாரும் வச்சு கட்டி तो இருக்கலாம். आज के समय में जैसे इंजीनियर्स होते हैं वैसे रख के उस समय पर बनाए होंगे। எல்லாரும் வந்து கேட்டிருப்பாங்க நோவா நோவா why you are building this? अनेक लोग आगे नोवा से पूछेंगे नोवा तुम किस लिए बना रहे हो? நோவா என்ன சொல்லிருப்பாரு? तो नोवा क्या कहा होगा? ஆண்டவர் இந்த உலகத்தை அழிக்க போறாரு. परमेश्वर इस संसार को नाश करने वाला है। எல்லாரும் கேட்டிருப்பாங்க ஏன் எல்லாம் அவர் என்ன செஞ்சு ஆணி அடிச்சிட்டே கேட்டிருப்பாரு. अनेक लोग पूछेंगे काम करते पूछेंगे नोवा तुम क्यों बना रहा है इतना எல்லாம் बड़ा பேசிட்டு जहाज? நோவாக்கு புத்தியே கிடையாது. तो कुछ लोग ऐसे कहेंगे नोवा का अकल नहीं है। இல்லையா நிறைய பேர் சொல்லுங்க இவருக்கு புத்தியே கிடையாது எப்ப பாரு சர்ச்சுன்னு ஓடுது. तो अनेक लोग ऐसे हमारे जिले में बोलेंगे इसको कुछ अकल नहीं, हमेशा कली से जाते रहता। அப்போ நோவா பார்த்து
என்ன செஞ்சிருப்பாரு? तो नोआ से देख के क्या क्या होगा? எப்பா நீயும் வந்திருப்பா அந்த பேழைக்குள்ள விட்டுருவாரு. तो नोआ ने उसे भी बुलाया, तू भी मेरे जहाज के अंदर आ जा, तू भी बच जाएगा करके कहा होगा। ஆனா போப்பா பைத்தியக்கார மாதிரி மழையே வராது இது மழை வரும். लेकिन वो व्यक्ति कहा अरे जा भाई कुछ बारिश नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा ऐसा करके कहा होगा। எல்லாரும் கிண்டல் அடிச்சிருப்பாங்க. सब उसके मजाक उड़ाए होंगे। ஆணி அடிச்சு கிண்டல் பண்ணிருப்பான். जो कील मारने वाला भी उसे मजाक किया होगा। கார்பெண்டர் கிண்டல் பண்ணிருப்பான். और कारपेंटर भी उसे मजाक किया होगा। டோர் பண்ணவன் கிண்டல் பண்ணிருப்பான். और जो डोर लगाने वाले व्यक्ति भी उसे मजाक उड़ाया होगा। கட்டறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பான். एक बड़ा जहाज बनाने के कितना कष्ट किया होगा। அழகா கட்டி முடிக்கப்பட்டது. लेकिन बहुत अच्छी तरह से बना के खत्म किए और एक दिन आया। ஒரு நாள் வந்தது. एक दिन आया। எல்லாரும் சொல்லுங்க ஒரு நாள் வந்தது. सब बोले एक दिन आएगा। ஒரு நாள் வந்தது. एक दिन आया। ஒரு நாள் வந்தது. एक दिन आया। துர்க்கில பூகம்பம் வந்தது. जैसे तुर्की में भूकंप हुआ। ஒரே ஒரு நிமிஷத்துல सिर्फ एक ही मिनट पे பெரிய பில்டிங்ஸ்லாம் बड़े बड़े बिल्डिंग सब क्या हुए, टूटे। யோசித்து பாருங்க. सोच के देखिए அவர் எவ்வளவு பெரிய மேனேஜரா இருந்திருக்கலாம். शायद वो व्यक्ति कितना बड़ा मैनेजर हो सका होगा, மேபி பிக் டாக்டரேட் या कुछ डॉक्टर होगा, இந்த உலகத்துல ஒரு பெரிய மந்திரியா இருந்திருக்கலாம். या शायद मंत्री हो सकता है, தேசத்தை ஆள்கிறவர்களா இருந்திருக்கலாம். और देश का जो चलाने वाला व्यक्ति भी हो सकता है। அது அவர்களை காப்பாற்ற முடியவில்லை. लेकिन उन लोगों को कोई भी बचा नहीं पाया। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया। ஒரு நாள் வந்தது. एक दिन आया இவர்கள் எல்லாம் உள்ளே பிரவேசித்தார்கள். நோவாவும் அவனுடைய குடும்பமும். तो सारे लोग उस जहाज के अंदर प्रवेश किए நோவாவும் அவனுடைய குடும்பம் உள்ளே பிரவேசித்தது. और नोवा और उसके परिवार उस जहाज में प्रवेश किए। எல்லாரும் வருவதற்கு எல்லாரும் பார்த்து கிண்டல் பண்ணினார்கள். जितने लोग ने उसे मजाक उड़ाया। நம்ம சபைக்கு வருவதை பார்த்து உலகம் கேலி செய்யலாம். हम इस कलीसिया में आते हैं तो लेकिन बाहर की जो संसार हमारा मजाक उड़ाया होगा। நீங்க எத்தனையோ ட்ராக்ஸ்களை கொடுப்பதை பார்த்து கிண்டல் செய்யலாம். आप जब ट्रैक्स देते हैं तो आपको देख के वो लोग ने मजाक उड़ाया होगा। ட்ராக்ஸ்களை கொடுப்பதை பார்த்து கிழித்து போடலாம். शायद कुछ लोग उस ट्रैक्स को फाड़ भी सकते हैं, फाड़े होंगे। ஆனால் ஒரு நாள் வரும். लेकिन एक दिन आएगा, இதே நாள் வரும். वैसे एक दिन आएगा நோவாவுக்கு நாள் வந்தது. जैसे नोवा का उस दिन आया, அவங்க உள்ளே பிரவேசித்தார்கள். जैसे नोवा ने उसमें प्रवेश किए வானம் திறக்கப்பட்டது. और जो स्वर्ग खोला, आसमान खोली பூமியின் ஊற்றுக்கண்கள் திறக்கப்பட்டது. और भूमि में से कितने भी पानी है वो மழை बाहर आए மழை நிற்கணும் பண்ணி எதிர்ப்பு பார்த்தாங்க. और बारिश रुकेगा करके अनेक लोग ने सोचा, அது நிற்கவில்லை. लेकिन वो बारिश नहीं रुका। வேகமாக உயர वो ஆரம்பித்தது. जो पानी का लेवल बढ़ता गया இந்த உலகத்துடைய மனிதர்கள் பல மாடி கட்டிடங்களுக்கு மேல் ஏறினார்கள். तो अनेक लोग क्या किए, बाढ़ आएगा तो बिल्डिंग के ऊपर चढ़ते हैं। ஆனா நோவாவின் பேழை लेकिन नोवा का जो जहाज அந்த பேழை உயர ஆரம்பித்தது. वो क्या हुआ, ऊपर उठने लगा, जहाज பேழை ऊपर உயர ஆரம்பித்தது. नोवा का जो लेवल ऊपर, தேவனுடைய நாள் வரும்போது परमेश्वर दिन जब आएगा தேவனுடைய சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும். परमेश्वर कल से उठा लिया जाए, தேவனுடைய சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும். परमेश्वर कल से उठा लिया जाए। தேவனுடைய இயேசு கிறிஸ்து இரண்டாம் வருகையில வரும்போது परमेश्वर जब दूसरे आगमन में जब आएगा, பரலோகத்திலிருந்து மேகத்தின் மேல் வரும்போது जब परमेश्वर स्वर्ग के ऊपर जब आएगा, சபை மேலே எடுக்கப்படும். सारी कलिसियां उठा लिया जाए, எல்லாரும் அலறுவார்கள். सब लोग डरने लगेंगे, இந்த उलगम அலறும். ये सारे संसार कांपने இந்த लगेंगे, உலகத்தின் அதிபதிகள் அலறுவார்கள். इस संसार के बड़े बड़े व्यक्ति कांपने लगेंगे ஐயோ சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது. जब हम सोचेंगे कि कलिसिया उठा लिया गया है। எத்தனையோ முறை எனக்கு சுவிசேஷத்தை சொன்னாங்க. कितनी बार मेरे से आके यीशु समाचार सुना, எத்தனையோ முறை என்ன ஞானஸ்நானம் எடுக்க சொன்னாங்க. कितनी बार आके मेरे से बपतिस्मा लेने के लिए बोले, எத்தனையோ முறை சபைக்கு வர சொன்னாங்க. अनेक बार मुझे कलिसिया आने के लिए मुझे रिक्वेस्ट ஐயோ की, கேளாமல் போனேனே. लेकिन मैंने नहीं सुना। கடைசி நாட்கள்ல ये अंत दिन में யாரும் உதவி செய்ய முடியாது. कोई भी ऐसा मदद करने के लिए नहीं आया, Nobody can help. कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, Nobody can help. कोई भी मदद नहीं करेंगे। வாசலை கர்த்தர் தட்டும்போது जब परमेश्वर दरवाजा को तोड़ता है, நம்ம இருதயத்தை திறந்து கொடுத்தோம். अगर हमें क्या करना चाहिए, हमारे दिल की दरवाजा को खोल देनी அது चाहिए। மறுத்து விட்டோம் என்றால் अगर हम उसको इनकार कर दें, அதனுடைய பலன்களை நாம் சந்திக்க வேண்டியிருக்கும். उसका हम बहुत बुरी तरीके से हमारा जिंदगी हो सकता है। நோவாவின் பேழை எழும்ப ஆரம்பித்தது. जैसे नोआ का जो जहाज ऊपर आने लगा, எத்தனையோ பேர் கதவை தட்டுறாங்க. अनेक लोग आके उस दरवाजे को ठोकने लगे। நிறைய அந்த பேழையை கட்டணங்களா வந்து சுத்தி அடிச்சிருப்பான். तो अनेक लोग जो जहाज को बनाने वाले उस
जहाज को मारा होगा, तोड़ा होगा। ஓ எத்தனையோ பலவான்கள் வந்திருப்பார்கள். बहुत शक्तिशाली भी व्यक्ति भी आके उसे तोड़ने के लिए कोशिश किया होगा अंदर आने வேதம் की। சொல்லுகிறது கர்த்தர் கதவை அடைத்தார். लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर ने उस जहाज को One day दरवाजा को बंद God कर will दिया। close the door. परमेश्वर ने उसे दरवाजा को बंद किया है। அந்த நாள் வரும்போது तो उस दिन जब आएगा யாரும் இன்னும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ஓ உலகத்துடைய பணம் காப்பாற்ற முடியாது. इस संसार के पैसा हमें बचा नहीं सकता। எத்தனையோ பேர் பணத்தை சம்பாதித்தவர்கள் अनेक लोग पैसा कमाए होंगे, இந்த கொரோனா நாட்கள்ல लेकिन इस कोरोना के समय पर, அந்த மரிக்கும் போது जब मरने के समय पर வாலிபன் சொல்லுகிறான், एक युवक कहता है, நண்பனை பார்த்து சொல்லுகிறான், उसको दोस्त को देख के कहता है, நான் எத்தனையோ பணத்தை சேர்த்து வைத்தேன், मैं अनेक पैसों को कमा के बचा के रखा हूँ, எவ்வளவு பணத்தை வைத்திருக்கிறேன், मैं बहुत पैसा रखा हूँ। அந்த பணத்தை கொண்டு उस पैसे के द्वारा ஓ என் வாழ்க்கையை காப்பாற்ற முடியவில்லை. मेरी जिंदगी को मैं बचा नहीं पाया। இந்த டாக்டர் கிட்ட எவ்வளவு பணத்தை கொடுத்தேன், इस डॉक्टर को मैंने अनेक पैसा दिया, இந்த ஹாஸ்பிடல்ல எவ்வளவு பணத்தை கொடுத்தேன், इस हॉस्पिटल में मैंने बहुत पैसे दिए, to save my life, क्योंकि मेरी जिंदगी को I बचाया, want to live in this world. क्योंकि मैं इस संसार में जीना चाहता हूँ, என் வாழ்க்கையை காப்பாற்ற முடியல, लेकिन मेरी जिंदगी को मैं बचा नहीं पाया। அவங்களுக்கு எனக்கு உயிர் பிச்சை கொடுக்க முடியல. कोई भी मुझे जीवन दान नहीं दे पाए। நண்பனே நீ ஒரு காரியத்தை செய், मेरे दोस्त तू मेरे लिए काम कर, take all the money from the bank. मेरे पास जितने भी पैसे हो सब तू ले ले, என்னுடைய பணத்தெல்லாம் எடுத்துட்டு போயிட்டு मेरे सारे पैसों को ले जा, ஒரு நல்ல ஜனக்கூட்டம் நிறைந்த மார்க்கெட்டுக்கு போயிட்டு एक बहुत भीड़ भरे हुए स्थान पे जा, ஒரு பெரிய டேபிள் போட்டு एक बड़े टेबल लगाकर அந்த பணத்தை எல்லாம் இறைத்து விடு. उस पूरे पैसे को तू उड़ा दे। I don't want this money, मेरे को ये पैसे की जरूरत नहीं है, but lost my life. क्योंकि मैं अपने जीवन को खो चुका हूँ। நண்பனே கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, मेरे प्रिय लोगों, this is the world. यही है संसार, ஒரு நாள் முடிந்து விடும், एक दिन खत्म हो जाएगा, ஆனா அவனை ரட்சிக்க ஒருவர் உண்டு. लेकिन आपको रक्षा करने वाला एक परमेश्वर है। இயேசு சொல்லுகிறார், என்னண்டை வருகிறவனை ஒருபோதும் நான் புறம்பே यीशु कहता है தள்ளுவதில்லை. कि जो भी मेरे पास आता है मैं कभी उसका इनकार नहीं करूंगा। இயேசு கிறிஸ்து இழந்து போனதை தேடவும் ரட்சிக்கவும் இந்த உலகத்தில் இறங்கி यीशु வந்தார். मसीह कोई चीजों को ढूंढने के लिए संसार में आया। இயேசு அண்டை போனவர்கள் ஒருபோதும் வெறுமையாய் जो திரும்பி भी लोग यीशु के पास गए कभी शर्मिंदा नहीं हुए। இயேசு கிறிஸ்து இறக்கையை மாற்ற விரும்புகிறவர். यीशु मसीह सब कुछ बदलने वाला परमेश्वर। பெரிய பூகம்பம் வருகிறது. एक बड़ा भूकंप आया, இந்த உலகத்தினுடைய எந்த சக்தியாலும் அதை தடுத்து நிறுத்த इस முடியவில்லை. संसार की जितनी भी शक्ति है उस भूकंप को रोक नहीं पाए। இயேசு கிறிஸ்து பிரயாணம் செய்யும்போது கப்பல் அந்த போட்ல பிரயாணம் செய்யும்போது जब यीशु मसीह जब जहाज पे जब जाता है எல்லாரும் தூங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். सब लोग सोए हुए थे, இயேசு கிறிஸ்து தூங்கி கொண்டிருக்கிறார். यीशु मसीह सोया हुआ ஒரு था। பெரிய புயல் வருகிறது. एक बड़ा एक तूफान आए, தண்ணி உள்ள வர அளவுக்கு புயல். एक ऐसे हुआ कि पानी उस जहाज के अंदर आया, எல்லாரும் பேதுருவும் சீடர் எல்லாம் அலறுகிறார்கள். सारे से पत्र सब लोग डर गए இயேசுவை தட்டி எழுப்புறாங்க. और यीशु को जगाए, இயேசுவே यीशु எங்களை காப்பாற்றும். हमें बचा, हमें रक्षा कर, ஓ தண்ணி எல்லாம் உள்ள வச்சு முழுக போறோம். पूरे पानी अंदर आ रहे, हम डूबने वाले हैं। ஆனா இயேசு என்ன செஞ்சாரு தெரியுமா? यीशु ने क्या किया? ஜஸ்ட் அப்படியே கூலா எழும்புறாரு. आराम से उठे। நம்ம ஹீரோ இல்ல, அப்படியே கூலா எழும்புறாரு. हमारे हीरो है ना, इसलिए वो क्या गए आराम நம்ம से उठे। பிரச்சனையை பார்த்து இயேசு பயப்படுகிறவர் அல்ல. हमारे परेशानी देखे यीशु कभी कामता नहीं। உங்களுடைய பிரச்சனைகள் இயேசுவுக்கு சாதாரணம். आपका परेशानी यीशु के लिए साधारण चीज, இயற்கையின் மாற்றங்கள் இயேசுவுக்கு சாதாரணம். इस संसार की परेशानी यीशु के लिए कुछ भी नहीं। அவர் எழுந்து நின்று यीशु उठ के खड़ा होता है, ச்சே அமைதியாரு அப்படின்னு சொல்றாரு. शांत हो जा करके यीशु कहा, அந்த உடனே அடுத்த செகண்ட் அந்த கடல் அமைதியாகும். तुरंत वो क्या होता है, समुद्र शांत हो जाती है காற்றும் கடலும் அமைதியாகும். और तूफान क्या होता है, शांत हो जाता है। இயேசுவுக்கு இயற்கை கீழ்ப்படிகிறது. यीशु मसीह के लिए सब कुछ उसका आगे मानते हैं। இயேசு சொன்னா கொரோனா நிக்குமா நிக்காதா? यीशु मसीह अगर कहेगा तो कोरोना रुकेगा कि नहीं? நிக்குமா நிக்காதா? நிக்கும். ஹalleluya. இயேசு சொன்னா பூகம்பம் நிக்குமா நிக்காதா? यीशु मसीह अगर कहा तो भूकंप रुक सकता है कि नहीं? நிக்கும். ஹalleluya. रुक सकता है। இயற்கையை மாற்ற வல்லமை உள்ளவர். परमेश्वर से सब कुछ हो सकता அவரை है। கரங்களை தட்டி கர்த்தரை हम तालियां बजाकर तारीफ करें। ஹalleluya. हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। அவரால் எல்லாம் முடியும். परमेश्वर सब कुछ हो सकता है। ओ सेनाவுக்கு யெகோவா हमारा संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाவுக்கு யெகோவா हमारा संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्ति
लाखों का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारा संग संग है। लाखों का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया हालेलुया। ஆண்டவர் எல்லாவற்றுக்கும் மேலானவர், हमारा परमेश्वर सबसे बढ़कर है। சேனைகளின் கர்த்தர், सेनाओं का यहोवा, அவர் சர்வ வல்லமையுள்ளவர்। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। எல்லாவற்றையும் செய்ய முடியும், सबसे वो कर सकता है, அவர் எல்லாவற்றையும் மாற்ற वो முடியும்। सब कुछ बदल सकता है। அந்த நோவாவின் பேழை जैसे उस नोवा का जो जहाज உயர்த்தப்பட்டது, जब ऊंचा पर आया, 40 நாட்கள் மழை பெய்தது। 40 दिन तक बारिश हुआ। இந்த உலகத்தில் இருக்கிற உயர்ந்த மலையை விட उस समय पर पहाड़ से बढ़कर जितने भी அதுக்கு ऊंचाई पर था, 15 முழம் அதிகமாக மழை उससे பெய்தது। 15-20 गुना ज्यादा उस जहाज आगे அந்த खड़ा அளவுக்கு हुआ। தண்ணீர் உறைந்து கொண்டது। वैसे पूरे पानी से भरा हुआ பேழையில் संसार। இருந்தவர்கள் தவிர उस जहाज में जितने भी लोग இந்த उनसे உலகத்தில் இருக்க ஆடு மாடுகள் மிருக ஜீவங்கள் முதற்கொண்டு इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, எல்லா மனிதர்களும் அழிக்கப்பட்டார்கள்। पूरे लोग मर गए। அன்பான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, मेरे प्रिय लोगों, இந்த உலகம், इस संसार, சபையை தவிர इस कलीसिया को छोड़कर ஒரு மனிதனும் காப்பாற்றப்பட முடியாது। एक व्यक्ति भी बच नहीं पाएगा। இந்த உலகத்திலே காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் अगर इस संसार में अगर हमें बचना है तो இயேசு கிறிஸ்துவின் சபையில் அங்கத்தினராய் यीशु मसीह के कलीसिया में एक अंग बन के रहना। இயேசு கிறிஸ்துவின் சபையில் அங்கத்தினராய் மாற வேண்டும் என்று यीशु मसीह சொன்னால் कलीसिया में एक अंग बनकर जब हम रहेंगे तो இயேசுவை சொந்த ரட்சகராய் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்। रहना है तो हमें क्या करना है? यीशु मसीह को हमें अपनाना है। எங்க அப்பா அம்மா கிறிஸ்துவனா தான் நான் கிறிஸ்துவனா இருக்கேன், आप कह सकते हैं मेरे माता पिता मसीह हैं इसलिए எங்க मैं भी குடும்ப मसीह हूं। கிறிஸ்துவனா தான் நான் கிறிஸ்துவனா இருக்கேன் அப்படி मेरे परिवार मसीह है इसलिए मैं भी मसीह हूँ। Jesus Christ is a personal savior. परमेश्वर यीशु मसीह अपना खुद का एक पर्सनल सेवियर है। இயேசு கிறிஸ்து ஒவ்வொருடைய தனி மனிதனுடைய ரட்சகராக एक இருக்கிறார்। अलग अलग इंसान का परमेश्वर एक रक्षक है। பாவங்களை அறிக்கையிட்டு अपने पापों का हम अंगीकार करें, அன்றைக்கு இயேசுவுக்காக ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும்। हम अपने पापों को यीशु के ऊपर सौंपना चाहिए। இயேசு கிறிஸ்து என்னுடைய பாவங்களுக்காய் மரித்தார், மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழுந்தார், மீண்டும் வரப்போகிறார் சொல்லி விசுவாசிக்க यीशु வேண்டும்। मसीह मेरे लिए मेरे पापों के लिए मरा और तीसरा दिन जी उठा, ऐसा करके विश्वास होना चाहिए। அதன் அடையாளமா தான் ஞானஸ்நானத்தை எடுக்கிறோம்। उसका निशान क्या है कि बपतिस्मा लेना। ரட்சிக்கப்பட்ட குழந்தை ஞானஸ்நானம் கிடையாது, ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேண்டும்। बच्चे में जो बपतिस्मा देते हैं वो बपतिस्मा नहीं होता है। ரட்சிக்கப்பட்டு मन फिरा होके बपतिस्मा लेना चाहिए। ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறவன் ரட்சிக்கப்படுவான்। जो व्यक्ति मन फिरा होके बपतिस्मा लेता है वही उसे मानता மார்க் है। 16:15 சொல்லப்படுது, ரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறவன் விசுவாசமுள்ளவனாகி ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறவன் ரட்சிக்கப்படுவான்। मार्कुस 16:15 ऐसा कहता है कि जो व्यक्ति यीशु पर विश्वास करके बपतिस्मा लेता है तभी वो बचा जाता है। அதை நாம் செய்யணும்। तो वैसे हमें करना है। நிறைய உலக பாரம்பரியங்களை நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கலாம்। हम सारे इस संसार के पारंपरिक को हम देखते हैं, தேவனுடைய வசனத்தின்படி நடக்கிறவர்கள் தான் உண்மையான लेकिन திருச்சபை। वचन के अनुसार जो व्यक्ति चलता है वही कलीसिया वाले हैं। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। ஆண்டவரிடத்தில் பணத்தை கேட்கவில்லை, பொருளை கேட்கவில்லை, அந்தஸ்தை கேட்கவில்லை, எதையும் கேட்கவில்லை, உங்களுடைய இருதயத்தையும் உங்களுடைய வாழ்க்கையையும் இயேசுவுக்கு கேட்கிறார்। हमसे परमेश्वर हमारा पैसा धन दौलत कुछ भी नहीं मांगता, सिर्फ हमारे दिल मांगता है। இயேசு கிறிஸ்து அந்த மனிதனை ஈஸியாக சுகமாக்கி விட்டு அனுப்பி இருக்க முடியும்। यीशु मसीह चाहे तो उस व्यक्ति को आराम से चंगा करके भेज सकता था। அந்த 4 பேருடைய கஷ்டத்தை பார்த்து அவர் இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்து சுகமாயிட்டு போப்பா அப்படினு उस 4 व्यक्ति का कष्ट को देख के यीशु मसीह उससे आसान से कह के उसे चंगा कर सकता था। எப்படியோ சபைக்கு வந்திருக்கலாம், आप किसी भी हालत में इस कलीसिया में आए होंगे, கூப்பிட்டு வந்திருக்கலாம், या 4 लोग आपको बुलाए करके आपने आया அல்லது होगा, ஒரு மனிதர் போராடி உன்னை அழைத்து கொண்டு या किसी வந்திருக்கலாம், व्यक्ति आपको बहुत निर्बंध करके आपको यहाँ पे लेके आया होगा, கஷ்டத்தின் மத்தியில வந்திருக்கலாம், या मुसीबत में आप लोग आए ஓ होंगे। உனக்கு எனக்கு அங்க போனா கடன் மாறாதா என்று சொல்லி வந்திருக்கலாம்। आप शायद ऐसे सोच के आए हो अगर मैं वहां जाऊं तो मेरे जो भी पैसे के कर्ज है वो क्योर हो जाए, சபைக்கு போனா என்னுடைய வியாதி மாறாதா என்று சொல்லி या शायद வந்திருக்கலாம்। कलीसिया में आए तो मेरा बीमारी चंगा हो जाए। இயேசுவால உன்னுடைய வியாதியை குணமாக்க முடியும்। यीशु मसीह आपका चंगा भी करने के लिए चाहते இயேசுவால हैं। உன்னுடைய கடன்களை மாற்ற முடியும்। यीशु मसीह चाहते हैं आपका बोझ को दूर करें। இயேசுவுக்கு உன்னை நீ பார்க்கிற வேலையை விட 2 மடங்கு சம்பளத்துக்கு வேலையை கொடுக்க முடியும்। अभी आप जितने भी काम कर रहे हैं उससे 2 गुना तनख्वाह से आपको बढ़ाना चाहता है। ஓ உனக்கு ஒரு வீட்டை கொடுக்க முடியும்। परमेश्वर चाहे तो आपको एक घर मिल सकता है। எல்லாத்தையும் விட इस सब से बढ़कर உன்னுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுவதை இயேசு விரும்புகிறார்। आपके पापों को क्षमा करने के लिए यीशु चाहता है। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। உலக அந்தஸ்து, உலக சுகம் எல்லாத்தையும் விட நீ பரலோக ராஜ்யத்தை சுதந்தரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று इस संसार के मौज मस्ती से छोड़कर परमेश्वर राज्य स्वतंत्र करने ही हमारे भाग्य होता ஓ है। ஹalleluya हालेलुया। இந்த காலம் கடைசி காலமா இருக்கிறது। इस जो साल है जो अंत का समय है, துருக்கி
பெரிய தூரத்துல இல்லை, அதுவும் ஒரு மத்திய கிழக்கு பகுதி தான். இந்த பகுதியில் தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. तुर्की देश बहुत दूर नहीं है यहाँ से, वो भी इस देश के अंदर ही होता है. We don't know what will happen tomorrow. कल क्या होगा हम नहीं जानते. Hallelujah. 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 அலெக்சாண்டர் ஒரு மனிதனை குறித்து நீங்கள் அறிந்திருக்க முடியும். तो अलेक्जेंडर करके एक व्यक्ति के बारे में जानते हो. 33 வயதிலே உலகத்தில் அதிகமான பகுதிகளை பிடித்தவர். 33 years में उसने क्या किया, पूरे संसार को कब्जा कर ஒரு लिया. சர்வாதிகாரியா இருந்தவர். वो पूरे एक सर्वाधिकार था. கடைசில ஒரு வியாதி, ஒரு ஜுரம் வியாதி வந்தது. लेकिन अंत में उसको एक बीमार आया. அவரால் எந்த டாக்டரும் காப்பாற்றப்பட कोई भी डॉक्टर उसे बचा नहीं पाया. காப்பாற்ற முடியவில்லை. कोई भी उसे बचा नहीं पाया. மரிப்பதற்கு முன்பு அந்த சொன்ன காரியம், वो मरने से पहले उसने कहा, நீங்கள் ஒரு என்னுடைய சவத்தை எடுத்துக்கொண்டு போகும்போது अगर जब मेरे शरीर को जब लेके जाएंगे मरने के சில बाद, காரியங்களை செய்ய வேண்டும். कुछ काम आप लोगों को करना है. ஒரு காரியங்களை செய்ய வேண்டும். कुछ काम आपको करना है. என்னுடைய சவ பெட்டி, मेरे जो मृत्यु जो पेटी जो रहता है, என்னுடைய உடலை உள்ளே வைத்து விட்டு मेरे शरीर को जब अंदर रख के என்னுடைய கைகள் விரித்தவாறு मेरे हाथों को बाहर फैला दीजिए, வைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சொன்னார். फैला कर रखिए करके उसने कहा. காரணம் என்ன தெரியுமா? उसका कारण क्या है? நான் உலகம் முழுவதையும் ஆதாயப்படுத்தினேன், मैं पूरे संसार को मैंने कब्जा किया, இது என்னை காப்பாற்ற முடியவில்லை. लेकिन ये मृत्यु मुझे नहीं बचा पाया, मैं बच नहीं पाया. உலகத்தும் என்னை காப்பாற்ற முடியவில்லை. ये संसार मुझे बचा नहीं வேத सका. வசனம் சொல்கிறது, மார்க்கு புத்தகம் 8வது அதிகாரத்துல मरकुस 8वां अध्याय ऐसा कहता है 33வது வசனம் சொல்கிறது, और 33 वचन ऐसा மனிதன் कहता है, உலகம் முழுவதையும் ஆதாயப்படுத்திக் கொண்டான், मनुष्य पूरे संसार को अगर वो ஜீவனை நஷ்டப்படுத்தினான், लेकिन उसके जीवन को वो खो जाए, லாபம் என்ன? क्या लाभ क्या है? 37வது வசனம் சொல்றது, மனுஷன் தன் ஜீவனுக்கு ஈடாக என்னத்தை கொடுக்க முடியும்? 37 वचन इस तरह कहता है कि मनुष्य अपने जीवन के मूल्य क्या दे सकता है? அவருடைய ஜீவனுடைய ஆத்மா மிகவும் முக்கியமாக இருக்கிறது. जीवन और आत्मा बहुत मुख्य कार्य है. அதுக்கு அடுத்தபடியாக சொன்னார் அந்த அலெக்சாண்டர், उसके बाद वो सिकंदर राजा ने कहा, என்னுடைய சவ பெட்டியை டாக்டர்கள் தான் தூக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சொன்னார். मेरे जो मृत्यु को जब पेटी है वो सिर्फ डॉक्टर लोग उठाना है. நாலு பக்கத்துல டாக்டர்கள் என்னுடைய சவ பெட்டியை தூக்க முடியும். காரணம் என்றால் அந்த டாக்டர்களால் என்னை காப்பாற்ற முடியவில்லை. इस चार कोने पर उस डॉक्टर को खड़ा करके उठाए ताकि वो डॉक्टर मुझे बचा नहीं पाए. ஒரு மனிதன் முன்பதாக கத்திக்கொண்டே போக வேண்டும், பெரிய ஒரு ஃபனல் வைத்து. तो एक आदमी मेरे जो मृत्यु के आगे पुकार के जाना है. நான் இந்த உலகத்தை ஆட்சி செய்த இந்த மனிதனை ஒருவராலும் காப்பாற்ற முடியவில்லை என்று சொல்லி ஒருவர் கத்திக்கொண்டே. तो एक व्यक्ति ऐसे क्या करना है कि जोर से कहना है कि इस संसार के जो व्यक्ति ने कब्जा किया लेकिन वो अपने आप को नहीं बचा पाया करके आवाज से पुकारना है. அன்பான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, तो मेरे प्रिय लोगों, நீ நம்புகிற உலகம் உன்னை கைவிடும். जो जिनके ऊपर आप विश्वास करते हैं कभी भी छोड़ सकते நீ हैं. நம்புகிற உன்னுடைய பாஸ் உன்னை கைவிட்டுவார். आप जो अपने बॉस के ऊपर विश्वास करते हैं वो आपका हाथ छोड़ सकता நீ है. நம்புகிற கம்பெனி உன்னை கைவிட்டு விடும். जो इस कंपनी पर आप विश्वास करते हैं वो कभी भी छोड़ सकता है. நீ நம்புகிற உன்னுடைய குடும்பம் ஒரு நாள் உன்னை கைவிட்டு आप जो விடும். अपने परिवार को जो विश्वास करते हैं वो भी कभी छोड़ सकते हैं. அன்பான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, मेरे प्रिय लोगों, இயேசு உன்னை நேசிக்கிறார். ईश्वर से आपको बहुत चाहते हैं. அவரை நம்பினவர்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு जो भी போவதில்லை. उसका विश्वास करते हैं कभी शर्मिंदा नहीं किए. உலகத்தை ஆட்சி செய்கிறவர்கள் முதலாக தங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாத நிலையிலிருந்து இந்த உலகத்தை விட்டு சென்றார்கள். ये पूरे संसार को जिसने कब्जा किया लेकिन एक दिन क्या करना, खाली हाथ जाना पड़ा. உனக்கு ஒரு வாழ்க்கை கர்த்தர் ஏற்படுத்தி इसलिए வைத்திருக்கிறார். परमेश्वर आपके लिए एक जीवन को तय करके रखा है. பயப்படாதே, நான் உன் கூட இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. तो डर मत, मैं तेरे संग हूँ करके परमेश्वर कहता है. பாகில் நடந்த ஒரு காரியத்தை நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள். पिछले दिन में फाहिल में एक चीज हुआ, आपने देखा होगा. ஒரு பெண் தன்னுடைய குழந்தைகளை கொன்று விட்டு அந்த பெண் கீழே குதித்து இறந்து போனார். एक माँ अपने बेटे को मार के वो अपने बिल्डिंग से नीचे गिर गए. அவளுக்கு எல்லாமே இருந்தது, उसके पास सब कुछ था, வாழ்க்கையில நிம்மதி இல்லை. लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं. इंजीनियराக अनेक பணங்களை சம்பாதித்தார்கள். वो लोग इंजीनियर होने के नाते अनेक ज्यादा पैसे कमाए, அவருடைய வாழ்க்கையில ஒரு நிம்மதியை கொடுக்க முடியவில்லை. लेकिन वो पैसे उनकी जिंदगी में शांति नहीं लाए. The money and the world pleasures cannot fulfill your life. ये सारे संसार, धन दौलत, खुशी आपको शांति नहीं देगी. ஒரு நாள் இந்த உலகம் முடிந்து விடும். एक दिन ये संसार अंत हो सकता है. அன்பான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, मेरे प्रिय लोग, இன்றைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கை ஆண்டவருக்கு ஒப்புவிடுங்க. आज अपने जीवन को परमेश्वर के लिए हाथ में உங்களுடைய दीजिए. வியாதியை குணமாக்க முடியும். यीशु को आपके
बीमारी को चंगा करने की शक्ति है। நோவாவும் அவருடைய குடும்பம் காப்பாற்றப்பட்டது. जैसे नोआ और उसका परिवार बचे गए, அவர்கள் மூலமாக இந்த உலகம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டது. उनके द्वारा इस पूरे संसार परमेश्वर ने आशीष किया। இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்க மேல கிருபையா இருக்கிறார். आज आपके ऊपर परमेश्वर अनुग्रह कर रहा है। இங்க இருக்கிறவங்க யாராச்சும் நீங்க இன்னும் ரட்சிக்கப்படல, ஞானஸ்நானம் எடுக்கல அப்படின்னு சொன்னா நீங்க ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறது ஒப்பு கொடுத்துருங்க. इनमें से अगर कोई अगर मन फिराव नहीं है, बपतिस्मा नहीं लिए तो जल्दी लीजिए, தள்ளி போடாதீங்க. उसको दूर मत कीजिए। இயேசு வரும்போது நாளைக்கு பில்டிங் எல்லாம் இடிந்து விழுந்து சாகும்போது அல்லது பூகம்பம் வரும்போது எல்லாம் முடிந்து போகும்போது ஐயோ நான் எத்தனை முறை சர்ச்சுக்கு போயிருப்பேன், எத்தனை முறை how many times I preached to you ன்னு சொல்வார். आप ऐसा देर मत कीजिए ताकि परमेश्वर के आने के समय पर हमका यही छूट ना जाए। காலம் கடைசி காலமா இருக்கிறது. ये समय अंत का समय है। நான் ஏன்டா சர்ச் வரணும்னு யோசிக்கிறியா? आप सोच रहे हैं मैं किस लिए इस कलीसिया में आऊं? இயேசு உன்னை நேசிக்கிறதால தான் ஆண்டவர் இந்த இடத்துல கொண்டு வந்தார். यीशु मसीह चाहता है इसलिए परमेश्वर ने आपको यहाँ पे लेके நீ आए। தேவனுக்கு கீழ்ப்படிவன்னு சொல்லி அந்த வார்த்தையெல்லாம் சொல்லிட்டு आप இருக்க. परमेश्वर आगे मानेंगे करके इसलिए परमेश्वर ने आपको यहाँ पे लेके आए। Sometimes God is forcing us. कभी कभी परमेश्वर हमें निर्बंध करता है, फोर्स करता है। ஒரு சில நேரங்கள்ல ஃபோர்ஸ் பண்ணி உன்னை ஹாஸ்பிடல் கொண்டு போறாங்கன்னா कभी कभी हम जब बीमार होते हैं तो क्या करते हैं, हमें लेके जाते हैं हॉस्पिटल्स लेके जाते வாழ்க்கையை हैं, காப்பாற்றுவதற்காக. क्योंकि आपके जीवन को बचाने के लिए। ஏன் ஆண்டவர் இந்த வார்த்தைகளை சொல்லிக் கொண்டிருக்காருன்னு சொன்னா किस लिए परमेश्वर ये सब आपसे कहता है? இந்த அவனுடைய வாழ்க்கையை காப்பாற்றுவதற்காக, क्योंकि आपके जीवन को बचाने के உன்னுடைய लिए, குடும்பத்தை காப்பாற்றுவதற்காக, आपके परिवार को रक्षा करने के உன்னுடைய लिए, ஜனத்தை காப்பாற்றுவதற்காக आपके परिवार को रक्षा करने के लिए இயேசு வந்திருக்கிறார். यीशु मसीह आया है। உங்களிடத்தில் வார்த்தைகளை பிரசங்கித்துக் கொண்டிருக்கிறார். आपसे ये वचन के द्वारा बात कर रहा है। இருக்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பிரசங்கியா மாற तो வேண்டும். यहाँ पे जितने भी लोग हैं, हम सब एक प्रचारक बने। இங்க இருக்க ஒவ்வொரு மனிதனும் வாழ்க்கை மாற்றப்பட வேண்டும். हर व्यक्ति का जीवन बदले। இந்த மனிதனுடைய இந்த பாவம் மன்னிக்கப்பட்ட மனிதனை குறித்து மக்கள் எல்லாம் சொன்னாங்க, இயேசு கிறிஸ்து எப்படி பாவங்களை மன்னிக்க முடியும்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேள்விகளை எழுப்பினார்கள். तो अनेक लोग उनसे प्रश्न पूछा कि यीशु कैसा इस व्यक्ति का पाप क्षमा कर सकता है। ஒரு மனுஷன் ஞானஸ்நானம் எடுப்பதற்கு முன்பாக பல தடைகள் வரும். एक मनुष्य बपतिस्मा लेने से पहले अनेक तरीके से मुसीबतें आ सकता है। இயேசுவின் கோட்டைக்குள்ளாய் வருவதற்கு பல பிசாசு பலவிதமாய் போராடுவான். शैतान अनेक जगह से आपको रोकने के लिए सोचेगा। இது இயேசுவின் பிள்ளையாய் மாறுவதற்கு பிசாசு விரும்ப மாட்டான். शैतान आपको नहीं चाहेगा तो यीशु का बच्चा बने। ஏன்னா நரகமும் பாதாளம் யாருக்காக நியமிக்கப்பட்டிருக்கு? பிசாசுக்காகவும் அவனுடைய தூதர்களுக்காகவும் நியமிக்கப்பட்டிருக்கு. क्योंकि पाताल और नरक किसके लिए तय करके रखा है? पर பிசாசுடைய शैतान और उसके जजमेंट दूत के लिए। इस जजमेंट इज ओवर. उसका जजमेंट मतलब न्याय हो चुका है। பிசாசுக்கு நரகம் வைக்கப்பட்டிருக்கு. शैतान के लिए वो नरक और पाताल तैयार करके रखा गया है। அவனுக்கு ஆயத்தமா இருக்கிறது. शैतान के लिए तैयार में है। நிறைய மந்திரவாதிகள் ஒரு சில நல்லது பண்றது போல பண்ணுவாங்க. कुछ अनेक जो मंत्रवाद लोग अच्छे कार्य करने जैसे आएंगे। பிசாசுகள் நன்மை பண்ணாலும் अगर शैतान अच्छे काम करे அது பரலோகம் போக முடியாது. वो स्वर्ग नहीं जा सकता। அது எவ்வளவு நன்மை பண்ணாலும் और वो कितने अच्छे करे तभी भी वो ऊपर नहीं जा सकता, वो नरक की ओर ही जाएगा। பிசாசு நரகத்துக்கு தான் சொந்தமானது. क्योंकि शैतान के लिए नरक तैयार இந்த करता கடைசி है। நாட்ல பிசாசு போராடிட்டு இருக்கான். इस अंत समय पर शैतान बहुत कष्ट से है, அவன் மாத்திரம் நரகத்துக்கு போக விரும்பவில்லை. क्योंकि वो सिर्फ अकेला उस नरक में जाना नहीं चाहता है। இயேசுவை விசுவாசிக்கிறவர்களையும் இயேசுவை விசுவாசிக்க போகிறவர்களையும் அவங்க என்ன செய்வான்? பின்னுக்கு இழுக்க பார்க்கறான். जो यीशु पर विश्वास करते हैं और वो क्या शैतान क्या करता है, उन्हें पीछे खींचता है। ஞானஸ்நானம் எடுக்க விடாதபடிக்கு தடுத்து எப்படியாச்சு கொண்டு நரகத்துக்கு தள்ளுறான். वो ऐसा करता है कि आप लोग बपतिस्मा ना लो। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। வணக்கத்துடைய பிள்ளைகளே, கடைசி நாட்கள்ல வாழ்ந்து கொண்டு मेरे प्रिय लोग, हम अंत के समय पर जी रहे हैं। அங்க நீங்க அப்போஸ்தலர் 16வது அதிகாரத்துல நீங்க பார்க்கும்போது अपॉस्तलों के जो 16 अध्याय में हम जब देखते हैं, அங்கே ஒரு குடும்பம் ரட்சிக்கப்படுகிறது. प्रेरित की जो 16 अध्याय, अंदर वहां पे सिराय- एक परिवार मन फिरा होता அந்த है। சிறைச்சாலையில उस थाने पर பவுலும் சீலாவும் இருக்கிறார்கள். पौलुस और सीलास उस थाने पे जब कैद பாடி हुए हैं, துதித்த போது பாடி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்தின जब वो परमेश्वर की महिमा करने के बाद சிறைச்சாலை உடனே திறக்குண்டது. अचानक वो दरवाजा क्या होता है, खुल जाता है। அவங்க அதை பார்த்து கொண்டிருந்த சிறைச்சாலைக்காரன் तो जो व्यक्ति जो सेवक जो சிறைச்சாலை था, திறந்திருக்கிறத பார்க்கறான். उस दरवाजा खोल के देखने के बाद உடனே கத்தி எடுத்து பட்டை எடுத்து தன்னை கொலை वो अपने आप को जो चाकू लेके अपने आप को मारने के लिए चाहा। அவங்க உடனே பவுல் பார்த்து உன்னை கொலை செய்து கொள்ளாத நான் உள்ளதா இருக்க அப்படின்னா. तो पौलुस तुरंत उसको देख के कहता है कि तू अपने आप को मत मार, हम लोग इस अंदर में ताने में हैं। உடனே அந்த சிறைச்சாலைக்காரன் நடந்த அற்புதத்தெல்லாம் பார்த்து तो वो ताने वाला सेवक ने क्या किया, அவனும் அவனுடைய குடும்பத்தாரும் இயேசுவை ये ஏற்றுக்கொண்டார்கள். सारी चीजों को देख के वो और अपने परिवार मन फिरा हुए। அன்றைக்கு இரவே அவங்க எல்லாரும் ஞானஸ்நானம் तो उस रात को ही उन्होंने पूरे परिवार के साथ मिलकर बपतिस्मा लिया। ஞானஸ்நானம் ரட்சிக்கப்படுவதற்கும் ஞானஸ்நானத்திற்கும் கேப் நிறைய இருக்க கூடாது.
मनफिराव और बपतिस्मा के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। அந்த இரவே அவர்கள் ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறார்கள். उन्होंने जैसे हमने देखा वो उसी रात को उन्होंने बपतिस्मा लिया। நிறைய பேர் என்கேஜ்மென்ட்க்கு மேரேஜ்க்கு நிறைய கேப் வச்சிருவாங்க. கேப் வச்சிடாதீங்க சகோதரர். अनेक लोग जब एंगेजमेंट और मैरिज के बीच में थोड़ा गैप छोड़ देते हैं। என்கேஜ்மென்ட் முடிஞ்ச உடனே என்ன செஞ்சுவாங்க, வேகமா எவ்வளவு சீக்கிரமா மேரேஜ் முடிக்கணுமோ முடிச்சிடுவாங்க. तो इसलिए क्या करना, एंगेजमेंट होते ही तुरंत शादी भी कर देना சோ चाहिए। அதே மாதிரி தான் ஞான ரட்சிக்கப்படுறது என்கேஜ்மென்ட். तो वैसे ही मनफिरा होते हैं, क्या होता है, एंगेजमेंट होता है। ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறது மேரேஜ். तो और जो बपतिस्मा लेते हैं वो क्या होता है, एक शादी की तरह। என்கேஜ்மென்ட்டோட நிறுத்திட்டேனா तो உங்களுடைய மேரேஜ் ஃபுல்ஃபில் ஆகாது. तो एंगेजमेंट होते ही हम उसे रोक देते तो क्या नहीं होगा, हम शादी नहीं कर सकते। ஆமா மணவளனாக இயேசுவை சும்மா ஏத்துக்கிட்டு நான் ஞானஸ்நானம் எடுக்கலனா உங்களுடைய திருமணம் நிறைவாகாது, உங்களுடைய குடும்பமா வாழ முடியாது. जैसे हम परमेश्वर को अपनाते हैं लेकिन बपतिस्मा नहीं लेते तो क्या होता, पूरा नहीं होगा। ரட்சிக்கப்பட வேண்டும், ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேண்டும், दोनों ही होना चाहिए। मनफिरा भी होना चाहिए और बपतिस्मा भी लेना चाहिए, மணவளனோட வாழ முடியும்। तभी हम उसके साथ जी सकते हैं। அன்பான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, मेरे प्रिय लोगों, this is the last days हम अंत काल में जी रहे हैं। இன்னைக்கு கேள்விப்படாத கொள்ளை நோய்கள் எல்லாம் வந்திருக்கிறது. हम अब तक जो ना सुने वैसे बीमारी के नाम हम अभी सुन रहे நம்ம हैं। கேள்விப்படாத காரியங்கள் நடைபெற்றுக் जो கொண்டிருக்கிறது. चीज हम नहीं सुने अब अभी सुन रहे हैं। எல்லாமே மத்திய 24வது அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. इसके बारे में पूरा मत्ती की 24 अध्याय में लिखा சோ है। அந்த அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. उस अध्याय में लिखा है, சோ நீங்கள் படிக்கலாம். 5வது வசனம் 6வது வசனத்தில் யுத்தங்களையும் 6 वचन हम पढ़ेंगे। யுத்தங்களையும் யுத்தங்களின் செய்திகளையும் கேள்விப்படுவீர்கள், கலங்காதபடி எச்சரிக்கையாய் கலங்காதபடி எச்சரிக்கையா இருங்கள். இவைகள் எல்லாம் சம்பவிக்க வேண்டியதே, ஆனாலும் முடிவு உடனே வராது. ஜனத்துக்கு விரோதமாய் ஜனமும், ஜனத்துக்கு விரோதமாய் ஜனம், ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாய் ராஜ்யமும் எழும்பும், ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாய் ராஜ்யம் எழும்பும், பஞ்சங்கள், கொள்ளை நோய்களும், பூமி அதிர்ச்சிகள் பல இடங்களில் உண்டாகும். இவைகள் எல்லாம் வேதனைகளுக்கு ஆரம்பம். அப்பொழுது உங்களை உபத்திரவங்களுக்கு ஒப்புக் கொடுத்து உங்களை கொலை செய்வார்கள். என் நாமத்து நிமித்தம் நீங்கள் சகல ஜனங்களாலும் பயக்கப்படுவீர்கள். பாருங்க இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்க ஒவ்வொரு காரியங்களும் இன்னைக்கு நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. देखिए यहाँ पे हम देखते हैं अनेक जो कार्य लिखे हैं वो सब अभी हम देख सकते हैं। பாருங்க யுத்தங்களை நாம் கேள்விப்பட்டுக் युद्ध கொண்டிருக்கிறோம். के बारे में हम सुनते हैं। ரஷ்யாவுக்கும் யுக்ரைனுக்கும் பல மாதங்களாக யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. रशिया और यूक्रेन के बहुत महीने से लड़ाई हो रहा है। சோ அது மாத்திரமல்ல, அதுக்கு முன்பதாக இந்த மிடில் ஈஸ்ட் பகுதியில அதிகமான யுத்தம் இருந்தது. उससे पहले जो मिडिल ईस्ट में अनेक तरीके से लड़ाई हुआ। சோ நம்ம பார்க்கிறோம் பஞ்சங்கள் இருக்கிறது. और अकाल भी हम देखे। ஏமன் தேசத்துல அது மாத்திரமல்ல பல சூடான் போன்ற अनेक தேசங்கள்ல பசியினால மரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். येमेन देश और सूडान देश में हमने जो खाना जो जहां नहीं मिलता उसके बारे में हमने देखा। கொள்ளை நோய்களை நம்ம கண் முன்பதாக பார்த்துக் और கொண்டிருக்கிறோம். बीमारियों के बारे में हम देख रहे हैं। ஏறக்குறைய 30 லட்சம் ஜனங்கள் மரித்து போனார்கள் சொல்லி நம்ம तो பார்த்தோம். तकरीबन 3 लाख लोग मर चुके करके हमने देखा। சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியங்களை நாம் பார்த்துக் तो கொண்டிருக்கிறோம். वैसे कार्य हमने देखा। பூமி அதிர்ச்சிகளை நாம் பார்த்துக் और கொண்டிருக்கிறோம். भूकंप के बारे में भी हमने देखा, वो भी यहाँ पे लिखा है। காரியங்களை பார்த்துக் ये கொண்டிருக்கிறோம். सारी चीजें हमने देखा। அது மாத்திரமல்ல கிறிஸ்துவர்களை உபத்திரவப்படுத்துவதை நாம் பார்க்கிறோம். और मसीह वालों को विरोध उठने वालों को बारे में हमने இந்தியாவிலே देखा। என்றைக்கும் இல்லாத அளவுக்கு உபத்திரவங்கள் இன்றைக்கு இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டவர்களுக்கு விரோதமாய் பரவி கொண்டிருக்கிறது. इंडिया में बहुत ज्यादा मसीह विरोधी उठने लगे। சோ ஒரு மனிதர் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அந்த குடும்பத்தினால புறக்கணிக்கப்படுகிறார்கள். जब मनुष्य मनफिरा होता है वो परिवार क्या करता है, उसे दूर कर देते हैं। ஒரு குடும்பம் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அந்த ஊர்ல இருந்து புறக்கணிக்கப்படுகிறார்கள். जब एक परिवार मसीह के अंदर जब आते तो वो गांव वाले क्या करते हैं, उसे दूर कर देते நாம் हैं। பார்க்கிறோம் எத்தனையோ சபைகள் இடித்து தரைமட்டமாக்கப்படுகிறது. अनेक कलीसिया को तोड़ा दिया हमने देखा। அன்பான கர்த்தருக்குள்ளே எப்படிப்பட்ட உபத்திரவங்களை நாம் சந்திக்கலாம். मेरे प्रिय लोग, ऐसे तरीके मुसीबतें हम देख நீங்கள் सकते हैं। கலங்காதபடி எச்சரிக்கையா இருக்க வேண்டும். तो हमें इससे घबराना नहीं चाहिए। இயேசுவுக்காக வைராகியமா இருக்க வேண்டும். यीशु के लिए हमें जीवित रहना चाहिए। ஓ இப்படிப்பட்ட நாட்களிலே तो वैसे समय पर சோ अनेक கள்ளத்தீர்க்கதரிசிகள் வரலாம். तो अनेक गलत मसीह लोग आएंगे। ஏமாந்து போய்விடக் கூடாது. हमें उससे धोखा नहीं खाना चाहिए। 27வது வசனம் சொல்லுகிறது, 27 वचन इस तरह कहता है, மின்னல் கிழக்கிலிருந்து தோன்றி மேற்கு வரைக்கும் பிரகாசிக்கிறது போல. तो 27 वचन को एक पढ़िए, हिंदी में पढ़िए। क्योंकि जैसे बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। மனுஷகுமாரனுடைய வருகை இருக்கும். तो मनुष्य को जो आने वाला है वैसे ही होगा। மின்னல் எப்படிங்க வரும்? जैसे बिजली कैसे आती है, எப்படிங்க வரும்? कैसे आती है बिजली? ஒரு மணி தொடங்கி ஒரு மணி டாக்குன்னு எப்படி டக்கு ஒரு செகண்ட்ல
பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அப்படியே வந்து போயிடும். हम देखने से पहले वो क्या हो जाता, चला जाता आके, சோ இந்த சைடு அந்த சைடு வந்து போயிடும். तो यहाँ से उस तरह चला जाता. at the fraction of second இயேசு வருவார். तो ஹalleluya. वो ऐसे समय पर ஹalleluya. हालेलुया. ஓ fraction of second இயேசு வருவார். ऐसे ஹalleluya. समय पर यीशु मसीह आएगा. ஓ praise the Lord. ஹalleluya. Hallelujah. நம்ம இங்கே அங்கே கடுகில் வந்து சேரும். जहाँ मृत्यु मौत है, जहाँ शरीर मरा हुआ शरीर है, वहाँ पे क्या आएगा? இயேசு வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா சபைகள் எல்லாம் உள்ள तो போய்டும். यीशु मसीह जब आने के समय पर कलीसिया सब लोग उठा लिए जाएंगे. ஓ இயேசு வரும்போது எல்லாரும் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம், மறுரூபமாக்கப்படுவோம். यीशु मसीह जब आएगा तो हम लोग क्या होंगे? स्वरूप हो जाएंगे, ऊपर चला जाएंगे. यीशु ஹalleluya. हालेलुया. ஒன்று தெசலோனிக்கே புத்தகம் 4வது அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 1 தெசலோனிக்கே किताब में பிரைஸ் 16வது வசனம். चौथा अध्याय கர்த்தருடைய ஆரவாரத்தோடு பிரதான தூதனோடு கர்த்தர் தாமே ஆரவாரத்தோடும் பிரதான தூதனுடைய சத்தத்தோடும் தேவ எக்காளத்தோடும் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவார். அப்பொழுது கிறிஸ்துவுக்கு மரித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள். பாருங்க, கிறிஸ்துவுக்கு யாராவது மரிச்சாங்களோ அவங்க முதலாவது तो எழுந்திருப்பாங்க. वचन कहता है कि मसीह में जो लोग मरे वो लोग पहला उठा लिए जाएंगे. பின்பு உயிரோடு இருக்கிற நாம் और जिंदे जो व्यक्ति हैं हम लोग கர்த்தருக்கு எதிர்கொண்டு எதிர்கொண்டு போக परमेश्वर के आगे जाएंगे. மேகங்கள் மேல் அவர்களோடு கூட அவர்களோடு கூட ஆகாயத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு ஆகாயத்தில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு இவ்விதமாய் எப்பொழுதும் கர்த்தருடனே கூட இவ்விதமாய் எப்பொழுதும் கர்த்தரோட கூட இருப்போம். கரங்களை கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோம். हमेशा हमेशा परमेश्वर के साथ रहेंगे. तालियां बजाकर तारीफ करेंगे. நாம் அவரோட கூட இருப்போம். हम हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे. மேகத்தின் மீது எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம். हम जब बादल के ऊपर हम लोग उठा लिए जाएंगे. அன்பான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே, मेरे प्रिय लोगों, எத்தனை பேர் இயேசுவை சந்திக்க ஆயத்தம்? कितने लोग यीशु से मिलने के लिए तैयार हैं? ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். कितने लोग चाहते हैं यीशु से मिले? பிரைஸ் தி லார்ட். ஹalleluya. हालेलुया. கேட்டு பாருங்க, உங்க உள்ளத்துல கேட்டு பாருங்க. अपने आप को दिल में पूछिए, நீ ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கியா? கேட்டு क्या பாருங்க. तुम मन फिरा हुआ है क्या? நீ இயேசு உன்னுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கா? तेरे पाप क्षमा किए गए हैं क्या? ஹalleluya. பிரைஸ் தி லார்ட். உங்களுடைய உள்ளத்துல கேட்டு ரட்சிக்கப்பட்ட अपने दिल से आप पूछिए, अपने आप को पूछिए, अपने आप से पूछिए कि मैं बपतिस्मा लिया हूं क्या? ரட்சிக்கப்பட்டது சொன்னா अगर सच्ची में अगर आप मन फिरा हुए हैं, சொன்னா बपतिस्मा लिया होगा, உடனே ஆராதனை முடிஞ்சு ஒரு பாஸ்டர் நான் இன்னைக்கு டான்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவேன். तो वैसे अगर कोई है तो अब तक मैं बपतिस्मा नहीं लिया हूं, अभी लेना चाहता हूं, तो इस पर मीटिंग के बाद पास्टर से मिलिए. பேழையின் கதவு அடைக்கப்பட்ட பிறகு நீ என்ன பண்ணாலும் ஒண்ணும் பண்ண जैसे जहाज के दरवाजे बंद किया गया, वैसे अगर बंद हो जाएगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे. இயேசு வந்து போயிட்டு பிறகு சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிறகு यीशु मसीह आके जाने के बाद और कलीसिया उठा लिए जाने के बाद டான்ஸ் எடுக்காதவங்க கீழே விட்டுருவீங்க. जो लोग बपतिस्मा नहीं लिए वो सब क्या रह जाएंगे? इधर ही रह जाएंगे. பின்வாங்கி போனவங்க எல்லாம் கீழே போடுவீங்க. और यीशु को छोड़ के जो लोग पीछे हट गए वो लोग इधर ही रुक जाएंगे. தேவனை அண்டிக் கொள்ளாதவங்க எல்லாம் கைவிடப்படுவீங்க. और मसीह को जो लोग नहीं चाहे वो लोग इधर ही रुक जाएंगे. நீங்க சவுத்துல முட்டி எழுதாலும் अगर आप इस दरवाजा इस वॉल में अगर हम लोग मार के भी रोएंगे तो भी नहीं होगा, 6 மாடிலிருந்து கீழே குதிச்சாலும் या शायद ऊपर से नीचे गिरे तो भी உயிர் போகாது. आपका जीवन नहीं जाएगा. இந்த உலகத்துல உபத்திரவத்தை நீ சந்திக்க क्योंकि इस संसार में हमें इस उपद्रव में जाना है. ஐயோ நான் இழந்து விட்டேனே என்று சொல்லி கதறுவாய். तो हम ऐसे रोने लगेंगे कि मैं परमेश्वर का मौका को छोड़ दिया मैंने. இந்த உலகம் கதறும். ये पूरी संसार रोएगी. ரட்சிக்கப்படாத உலகத்தார் என்ன செய்வாங்க தெரியுமா? तो जो मनुष्य जो व्यक्ति नहीं हुआ वो लोग क्या करेंगे मालूम உங்களை है? அடிப்பாங்க. आपको मारेंगे. நீ என்ன சர்ச்சுக்கு போன ஆனா பரலோகம் போலையப்பா? तू चर्च गया लेकिन तू स्वर्ग में नहीं जा நீ पाया. போல என்கிட்ட சொல்லிதானே நானாச்சு இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டிருப்பேன். तू भी नहीं गया और मुझे भी आप यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया. अगर बताया तो मैं नहीं जाता. உன்னை அடிக்க வருவாங்க. आपको मारने के लिए आएंगे நீ கைவிடப்பட்டவனா और तू ऐसे छोड़ दिया गया பைத்தியம் பிடித்தவனை व्यक्ति की तरफ एक मेंटल की तरफ आप लोग घूमेंगे. அலறி கொண்டிருப்பான். तो वैसे हम चिल्लाते पुकारते அந்த रहेंगे. நாட்கள் வேண்டாம். तो वैसे दिन आपको आने की जरूरत नहीं. இயேசு வரும்போது इसलिए यीशु जब आता है உன்னை நீ ஆயத்தமாக்கிக்கொள். अपने आप को तैयार करके रख लीजिए. இயேசு உன்னுடைய வியாதியை குணமாக்க அவரால் ஈஸியா முடியும். यीशु मसीह से आपका बीमारी को चंगा करने के लिए बहुत आसान से हो सकता है. அதற்கு முன்பதாக உன்னுடைய இருதயம் அவருக்கு முன்பாக வை. उससे पहले अपने दिल को आप यीशु के लिए खोल के रखिए. உன்னுடைய வாழ்க்கையை சரிப்படுத்திக்கொள். अपने जीवन को आप सही कर लीजिए மற்றவர்களை ஆயத்தப்படுத்து. और दूसरों को तैयार कीजिए. இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களை ஆயத்தப்படுத்து. जो यीशु को अब तक नहीं अपनाया उसको अपनाने के लिए आप तैयार कीजिए. எல்லாரும் எழுந்து நிற்போம். हम सब खड़े हो जाएंगे. ஒப்பு எடுக்கலாம். हम सब अपने आप को समर्पण करेंगे. ஒப்பு எடுக்கலாம். हम इस समय पर समर्पण करेंगे. ஆண்டவரே என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் ஆண்டவரே.
परमेश्वर मैं आपका समर्पण करता हूँ परमेश्वर। எத்தனை பேர் இயேசுவுக்கு ஒப்பு கொடுக்குறீங்க? कितने लोग आपके जीवन को यीशु के लिए सौंपना चाहते हैं? எத்தனை பேர் ஒப்பு கொடுக்குறீங்க? कितने लोग अपने आप को यीशु के हाथ में देना चाहते ரட்சிப்பை हैं? நான் புதுப்பித்துக் கொள்கிறேன். परमेश्वर मैं अपने आप को शुद्ध करता हूँ। ரட்சிக்கப்பட்டிருந்த உம்மோட நான் வாழாம இருந்திருக்கேன். मैं मनफरा होके भी आपके साथ मैं नहीं जिया ஓ தேவ சமூகத்தை நான் புறக்கணிச்சிருக்கேன். और परमेश्वर सम्मुख से मैं अलग हुआ, दूर வேதத்தை हुआ வாசிக்க மறந்திருக்கேன். और वचन पढ़ने के लिए मैं भूल ஜெபிக்க चुका, மறந்திருக்கிறேன். प्रार्थना करना भूल चुका ஓ ஞானஸ்நானம் எடுக்காம இருந்திருக்கேன். और बपतिस्मा लेना नहीं चाहा ரட்சிக்கப்படாம இருந்திருக்கேன். और मैं मन फिर नहीं हुआ हूँ। இன்னைக்கு எனக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுக்கிறேன். आज मैं अपने जीवन अपने हाथ में सौंपता हूँ परमेश्वर। இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்கள் जो लोग यीशु को नहीं अपनाए, இன்னைக்கு உங்க வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுக்கிறேன். अपने जीवन को आज यीशु के हाथ में सौंपी है। ஓ ஞானஸ்நானம் எடுக்காதவர்கள், जो लोग बपतिस्मा नहीं लिए, ஓ இன்றைக்கு ஞானஸ்நானத்தை ஒப்பு கொடுங்க. आज अपने बपतिस्मा लेने के लिए तय कीजिए। ஓ நான் இங்க ஊழியம் செய்யாதவர்கள், जो लोग अब तक सेवा नहीं कर रहे, இயேசு ஊழியம் செய்ய ஒப்பு கொடுங்க. यीशु के लिए सेवा करने के लिए अब तय कीजिए। ஒப்பு கொடுப்போமா? आज हम अपने आप को समर्पण करें। ஒப்பு கொடுத்து உங்களுடைய கரங்களை உயர்த்தி जो लोग अपने आप को समर्पण करते हैं, अपने हाथों को उठा के दिखाएं। கரங்களை உயர்த்தினவர்கள் முன்பதாக வாருங்க. और जो लोग हाथ उठाए वो लोग आगे आए। இன்னைக்கு கர்த்தர் உங்களை சந்திக்க விரும்புகிறார். परमेश्वर आपसे मिलना चाहता ஓ है। சந்திக்க விரும்புகிறார். परमेश्वर आपसे मिलना चाहता ஆண்டவரே என்னை है। அர்ப்பணிக்கிறேன் ஆண்டவரே. परमेश्वर मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ। முன்னாடி வாங்க. बिना शर्म के आप आगे आइए। ஓ உங்க வாழ்க்கையை கர்த்தர் தொட்டு கொண்டு परमेश्वर आपके जीवन को ஒரு छोड़ மனம் திரும்பும்போது जब आप मन फिरा होते हैं, ஓ உங்களுடைய வியாதிகள் ஈஸியா சுகமாயிடும். हमारे जो भी बीमारी है वो सब ஓ चंगा உங்களுடைய हो जाएगा। வாழ்க்கையை ஆண்டவர் நேசிக்கிறார். परमेश्वर आपके जीवन को चाहता ஓ है। அவர் வரும்போது நீ கைவிடப்படக்கூடாதுன்னு சொல்றாரு. जब वो आते हैं तो हम यहाँ छूटना ना चाहे करके परमेश्वर चाहता அதுக்காக है। இந்த வார்த்தையை சொல்லுகிறார் தெரியும். इसलिए परमेश्वर कहता है, ஓ இன்றைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையை ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுங்க. परमेश्वर के लिए अपने जीवन को सौंपिए। உங்க வாழ்க்கையை மறைக்கவே முடியாது. आपके जीवन को वो दूर नहीं कर पाएंगे। இயேசுவுக்கு முன்பதாக மறைக்க முடியாது. आपके परमेश्वर की नजरों पे दूर नहीं छुप ஆண்டவருடைய सकते। வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுக்கிறேன். परमेश्वर में अपने आप को समर्पण அவருடைய करता வாழ்க்கை हूं। நன்றாக தெரியும். परमेश्वर आपके जीवन के ஓ बारे में ஒப்பு जानता है। கொடுக்கிறவங்க முன்னாடி வாங்க. जो लोग ने समर्पण किया आगे உங்களுடைய आइए। பணத்தை கொண்டு ஒன்று செய்ய முடியாது. आपके पैसों को रख के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। உங்களுடைய கல்வி அறிவை கொண்டு ஒன்று செய்ய முடியாது. आपके ज्ञान रख के आप कुछ नहीं कर ஓ पाएंगे। கடைசி நாட்களில் அர்ப்பணிக்கிறவர்களை தான் கர்த்தர் தேடி और आखिरी கொண்டிருக்கிறார். दिन में परमेश्वर को जो अपने जीवन को सौंपता है, परमेश्वर उन्हें அவர் बचाता है। விசுவாசிக்கிறவர்கள் விசுவாசியாதவர்கள் உள்ள வித்தியாசத்தை உண்டு பண்ணுவார். जो विश्वास करते हैं और दूसरे लोगों के बारे में एक अंतर, அவருக்கு ஊழியம் செய்கிறவர்களுக்கு ஊழியம் செய்யாதவர்களுக்கு உள்ள வித்தியாசத்தை கர்த்தர் உண்டு பண்ணுவார். जो लोग सेवा करते हैं और जो लोग सेवा नहीं करते उनके बीच में परमेश्वर அவர் வரும்போது जब हम उसको एहसास करते கைவிடப்படாதே. हैं, उस समय पर हम छूटना नहीं चाहिए। நியாயத்தப்படு. हमें तैयार रखना ஓ चाहिए। நியாயத்தப்படுத்து. हमें तैयार और दूसरों को भी तैयार रखना चाहिए। ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் ஒப்பு கொடு. अपने अपना आप को समर्पण ஆண்டவரே करें। அர்ப்பணிக்கிறேன் ஆண்டவரே. मैं अर्पण करता हूँ परमेश्वर। ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிங்க और ஆண்டவரே. जितने लोग ने अर्पण किया उनको आशीष कीजिए। ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே, அர்ப்பணிங்க. सब लोग अर्पण कीजिए। அர்ப்பணிங்க. सब लोग ஓ अर्पण कीजिए। தேவ சமூகத்தில் ஒப்பிடுங்க. सब लोग अर्पण ஓ कीजिए। வெட்கப்படாதீங்க. आप लोग शर्म ना हो, வெட்கப்படாத बिना சகோதரனே. शर्मिंदा हो, ஓ வெட்கப்படாத சகோதரனே. शर्मिंदा ना हो मेरे भाइयों। தேவ சமூகத்தில் ஒப்பிடு. परमेश्वर आप हाथ ஆண்டவருடைய में சமூகத்தில் பண தாழ்த்தி அர்ப்பணி. अपने आप को नीच करके ஓ परमेश्वर எந்த से இடத்துல सौंपिए। பின்வாங்கி இருக்கான்னு சொல்லி யோசித்து பாரு. आप कहाँ पीछे हैं करके आप सोचिए। ஓ எந்த இடத்துல நீ கர்த்தருடைய சமூகத்துல இல்லாம இருக்க யோசித்து பாரு. हम कहाँ पीछे हट गए हैं करके सोचिए। ஆண்டவரே என்னை அர்ப்பணிக்கிறேன் ஆண்டவரே. परमेश्वर मैं अपने आप को अर्पण करता ரட்சிக்கப்பட हूँ। ஒப்புடுகிறேன் ஆண்டவரே. मैं अपने आप को सौंपता हूँ என்னுடைய परमेश्वर। பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட வேண்டும் मेरे ஆண்டவரே. पापों को क्षमा என்னுடைய कीजिए। பாவங்களை அர்ப்பணிக்கிறேன் मैं ஆண்டவரே. अपने आप को समर्पण ஓ करता என்னை हूँ। அர்ப்பணிக்கிறேன் ஆண்டவரே. अपने आप को ஓ समर्पण करता हूँ। ஒவ்வொருவரையும் தொடும் ஆண்டவரே. जो जितने भी लोग ने समर्पण किया ஓ उनको மாந்திரிக छूइए। கட்டுகள் உடைக்கப்படட்டும். मंत्र तंत्र को तोड़िए ஓ परमेश्वर। பாவ கட்டுகள் உடைக்கப்படட்டும் ஆண்டவரே. पाप की जो शाखें हैं उसे என்னுடைய तोड़िए। எல்லாருடைய பாவங்களை மன்னியும் ஆண்டவரே. मेरे पापों को क्षमा कीजिए ஓ परमेश्वर। சாபங்களை நீக்கி போடும் ஆண்டவரே. शापों को आप क्षमा कीजिए। ஓ ரட்சிக்கப்படட்டும் जो ஆண்டவரே. लोग मंत्रा हो परमेश्वर। ஞானஸ்நானம் எடுக்காதவர்கள் ஞானஸ்நானம் எடுக்கட்டும் जो ஆண்டவரே. लोग बपतिस्मा नहीं लिए अब बपतिस्मा लेने के लिए प्रार्थना करता हूँ। ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பீராக. हर एक कोशिश कीजिए। வல்லமையால் நிரப்பும்படியாக ஜெபிக்கிறேன். शक्ति से भरिए परमेश्वर। அற்புதங்களை செய்வீராக. सामर्थ से भरिए परमेश्वर। ஓ ஏனோ தானோ என்று இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் हम ऐसे ही ना रहे परमेश्वर। ஓ நீர் निर्विसारமா இருக்கிறவர்களையும் हम अच्छी तरह से आपसे आपके समय पर आने ஓ நீர் சத்தியம் ஆண்டவரே. हर लोग को ஓ छूइए। இன்றைக்கு பரிசுத்தாவி ஊற்றப்படியாக आज ஜெபிக்கிறேன். पवित्र आत्मा से भरिए। ஒவ்வொரு மேல பரிசுத்தாவி ஊற்றப்பட்டு हर लोग पर परमेश्वर आत्मा ஓ भरिए। மாம்சமான யாவர் மேலும் जो भी लोग हैं मानसिक रूप में जो भी हैं, என்னுடைய ஆவியை ஊற்றுவேன் मैं अपना சொல்றார். आत्मा को उड़ेलूंगा। ஓ நீங்கள் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுவீர்கள். आप भविष्यवाणी कहेंगे, ஓ சொப்பனங்களை காண்பீர்கள். स्वप्न देखेंगे தரிசனங்களை और பார்ப்பீர்கள். दर्शन को देखेंगे। இன்றைக்கு பரிசுத்தாவியானவர் आज पवित्र आत्मा ஒவ்வொரு மேல ஊற்றப்பட்டு हर एक के கொண்டிருக்கிறார். ऊपर उतर आ रहा है। உங்களுடைய வாய்களை திறந்து அறிக்கை अपने பண்ணுங்க. मुंह खोलकर अर्पण कीजिए। வாய்களை திறந்து அறிக்கை பண்ணுங்க. अपने मुंह खोलकर ஓ मांगिए। பரிசுத்தாவியால் நிரப்ப விரும்புகிறார். पवित्र आत्मा से भरने के ஓ लिए चाहता है। பரிசுத்தாவியால் உங்களை நிரப்ப விரும்புகிறார். पवित्र आत्मा से भरना ஓ चाहता है। பரிசுத்தாவியால் உங்களை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார். ஓ பரிசுத்தாவியை நிரப்பிக் கொண்டிருக்கிறார். पवित्र आत्मा से भरना चाहता है।
अन्य भाषाएं तंत्र निरपी கொண்டிருக்கிறார். धन्यवाद कीजिए, तारीफ कीजिए, तारीफ महिमा कीजिए. हालेलुया. हालेलुया. Oh thank you Jesus. धन्यवाद करते Oh हैं thank you परमेश्वर. Jesus. धन्यवाद. Oh வாயிலிருந்து oh ஆண்டவர் கொடுக்கிற வார்த்தைகளை பேசுங்க. परमेश्वर जो वचन जो शब्द देता है उसे पुकारिए. Oh नंदी आंडवரே. धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद, धन्यवाद, तारीफ Oh कीजिए. Holy Spirit. हालेलुया. पवित्र आत्मा दिलाइए परमेश्वर, आत्मा के ऊपर और एक ऊपर दिखाए परमेश्वर. पवित्र आत्मा से भरिए. परमेश्वर जो शब्द आपके मुंह में देता है उसे बोलिए, बिना शर्म के बोलिए, Oh रीका भाषा. अपने दिल खोलकर मांगिए. Oh तारीफ, रीका तारीफ, भाषा. तारीफ, तारीफ, Oh स्तोत्र मांडवரே. Oh नीके कत्ते विडले तारीफ परमेश्वर, आपके को छुटकारा मिलने वाली है. Oh स्तोत्र मांडवரே. हालेलुया. Oh नंदी आंडवரே. धन्यवाद करते हैं. ஒருசில ஊழியக்காரர்கள் அபிஷேகம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். कुछ लोग तो परमेश्वर सेवा के लिए बुला रहे हैं, अभिषेक कर रहा है. वो அவருக்காக வாழ்வதற்கு முன்னே ஓ தெரிந்து परमेश्वर கொண்டிருக்கிறார். ने जीने के लिए आपको तय ஓ कर दिया है. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. हालेलुया. ஓ உலகம் ஒரு கைவிட்டாலும் इस संसार को छोड़ दिए तो ஓ இயேசுவை சேர்த்துக் கொள்வார். यीशु से आपको अपना ஓ लेगा, பரலோகத்தை சேர்த்துக் கொள்வார். स्वर्ग आपको ஓ अपनाएगा. அதுதான் நிரந்தரம். वही आनंद जीवन ஓ है. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. हालेलुया. ஓ உன்னோட சிறிய வாழ்க்கையோட முடிந்து விடுவது வாழ்க்கை அல்ல. ये जीवन से खत्म नहीं होता, ஓ நிரந்தரமான வாழ்க்கை தர एक விரும்புகிறார். अनंत जीवन देने के लिए ஓ चाहते हैं, நிரந்தரமான வாழ்க்கை தர अनंत விரும்புகிறார். जीवन देने के ஓ लिए चाहते நிரந்தரமான हैं. வாழ்க்கை தர अनंत விரும்புகிறார். जीवन देने के ஓ लिए நீ வாக்கா ஷரவரா. संदूक ஓ நன்றி ஆண்டவரே. तारीफ कीजिए. ஓ நன்றி हालेलुया. அப்பா ஸ்தோத்திரம் हालेलुया. ஆண்டவரே. धन्यवाद देते हैं ஒவ்வொரு प्रभु. அப்பொருளுடைய கூட யாச்சபிக்கிறேன். हर एक ஒவ்வொரு கூட சேர்ந்து உலகத்தை ஆட்சி செய்ய हम सब मिलके आप உலகத்தை ஆட்சி செய்ய முடியாது விரும்புகிறார். इस संसार का हम உனக்கு ராஜ பதவி கொடுக்க விரும்புகிறார். ஓ உன்னை ஓ உலகத்தின் அதிபதியாய் மாற்றி விரும்புகிறார். इस संसार के अधिपति बनाने के लिए चाहते हैं ஓ परमेश्वर. அவரோடு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டவர்கள் जो भी उठा लिए गए ஓ हैं இந்த உலகத்தை ஆட்சி செய்ய போகிறார்கள். और इस संसार को ஓ நீ ஆட்சி செய்ய விரும்புகிறாயா? संसार को आட்சி करना चाहते हैं, அல்லது நரகத்தில் அழிய आप விரும்புகிறாயா? आட்சி करना चाहते हैं या नरक में जाना चाहते हैं, நரகத்தில் வேதனைப்பட விரும்புகிறாயா? या इस नरक में आके तड़पना चाहते हैं. இன்னைக்கு இல்லை சார்ந்து இருக்கிறேன். आज जो भी जिस जिस रास्ते में जा रहे உன்னுடைய हो, குடும்பத்தார், आपके परिवार के लोग உன்னுடைய வேலை செய்கிறவர்கள் और आपके साथ जो काम करने वाले हैं, எத்தனை பேர் நரகத்துக்கு நேராக சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள்? कितने लोग नरक की ओर जा रहे हैं. அவர்களுக்காக நீ உன்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணிப்பாயா? उनके लिए क्या आप अपने जीवन का अर्पण करेंगे? உன்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணிப்பாயா? अपने जीवन का अर्पण करेंगे? உன்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணிப்பாயா? अपने जीवन का अर्पण करेंगे? எத்தனையோ பேருடைய வாழ்க்கையை மற்றவர்களுக்காக அர்ப்பணித்து இருக்கிறார்கள். अनेक लोग दूसरे लोगों के लिए अपने जीवन जी रहे हैं, ஓ மற்றவர்கள் ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும், நித்திய வாழ்க்கையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று दूसरे लोगों को जीवन देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए தங்களுடைய வாழ்க்கையை தியாகம் செய்திருக்கிறார்கள். अपने जीवन को त्याग कर रहे हैं. இயேசு உனக்காக ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார். यीशु से आपके लिए जीवन दिया, ஓ உனக்காக ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார். आपके लिए जीवन दिया यीशु, ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார். ताकि तू मन फिरा हो जाए, ஓ பரலோக ராஜ்யத்தை சுதந்தரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று ताकि சொல்லி तू स्वर्ग लोक में प्रवेश कर. ஜீவனை கொடுத்திருக்கிறார். इसलिए परमेश्वर यीशु ने अपने जीवन को त्याग किया, अपने लहू को बहाया. ஓ இதுக்காக நீ போராடுவாயா? क्या इसके लिए तू तैयार है? அவருடைய அன்பை அறிவிக்க உன்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணிப்பாயா? उसके प्रेम के बारे में बांटने के लिए आप तैयार हो? நன்றி ஆண்டவரே. धन्यवाद देते हैं அர்ப்பணித்த परमेश्वर. ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிங்க. जितने लोग ने अर्पण किया उसके लिए आशीष करता हूँ. ஒவ்வொரு மேல் ஆவியை ஊற்றுங்கப்பா. हर एक के ऊपर अपना आत्मा का ஒவ்வொரு மேல் अनुग्रह, ஆவியை ஊற்றுங்க. हर एक के ऊपर अपना आत्मा का பயன்படுத்துங்கப்பா. उनको इस्तेमाल कीजिए. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, ஆமென். आमीन. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. என் முழு உடம்புடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி. அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமென். ஆசீர்வாதம் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அன்பினைக்கும் இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் சதா காலமும் நம் அனைவரோடு கூட இருந்து வழிநடத்துவதாக. ஆமென். Hallelujah.
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக परमेश्वर सबको आशीष करे। கர்த்தர் உங்களை